दोस्तों अज मैं तुहाडे नाल अपने विचार साझे करना जिहड़े काले कानून थोपे गए ने पंजाब के नौजवानों ते नैशनल सिक्योरिटी एक्ट सिर्फ NSA ही नहीं थोपिया गया बल्कि साडे पंजाब के नौजवानों नूं असम की डिब्रूगढ़ जेल जिहड़ी शायद हज़ारां किलोमीटर दूर है पंजाब तो उत्थे जाके नज़रबंद किया गया। और ये सारा कुछ उदों वापर रहा जो पंजाब दे विच बिल्कुल कोई हालात खराब नहीं गए, बिल्कुल शांतमई माहौल है। जलंधर की इलैक्शन चल रही है, किसी जगह ते कोई कतलो गारत, कोई दंगे, कोई बॉम्ब ब्लास्ट, कोई होर गोली चली किसी नाल, कोई इस तरह के कोई आपस में पंजाब दे कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुई, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं सी। लेकिन अचानक 18 मार्च के करीब भगवंत मान की सरकार ने हरकत चाउंदियां 7 जिलों की पुलिस पहला लाई एक व्यक्ति के पिछे अमृतपाल सिंह दे, जिन्होंने कोई घरों गिरफ्तार किया जा सकता। उसके पिता ने बयान दिता कैटेगोरिकली, उसके मदर का भी बयान सुनिया कि वो उस दिन सवेरे अपने घरों निकलता वा, जो उन्होंने गिरफ्तार करना सीगा सवेरे 5-6 बजे जाके उत्थे पुलिस उसनूं गिरफ्तार कर सकती सी, लेकिन उत्थे गिरफ्तार नहीं किया। पहला एक सिचुएशन क्रिएट की गई कि 7 जिलों की पुलिस एक आदमी के पिछे लगती है और फिर पूरा एक महीना कदी किते दिखा रहे ने, कदी किते दिखा रहे ने। और उहदे नाल दे जिहड़े साथी जिहड़े गिरफ्तार किए उन्होंने अज तो एक महीना पहला NSA ला के उन्होंने डिब्रूगढ़ जेल असम विच भेज दिता जाता। और इस दरम्यान फिर इन्ना प्रचार होया इलैक्ट्रॉनिक मीडिया जिहड़ा नैशनल है साडा इंडिया का, जिन्होंने साडे कौम बारे, साडे पंजाब बारे, सिखां दे पिछोकड़ बारे, उन्हां दी आज़ादी दे विच इस देश को आज़ाद कराउण विच जिहड़ा उन्होंने योगदान पाया, कोई इलम नहीं गा, उसका कोई उन्होंने ख्याल नहीं किया उन्होंने कि इन्हां दा कोई इंडिया नूं इंडिपेंडेंट कंट्री बनाउण विच की योगदान है, किन्नियां फांसियां चढ़े, किन्ने काले पाने गए। और उस तो बाद आज़ादी तो बाद जिहड़ा देश की सुरक्षा वास्ते साडे पंजाब दे नौजवानों ने अपनियां जानां गवाईयां, जिन्नियां भी जंगां होईयां, चाहे वो चाइना दे नाल वॉर हुई 1962 दे विच, चाहे वो पाकिस्तान दे नाल वॉर हुई 1971 दे विच। इन्हां जंगां दे विच बहुत सारे साडे फौजी जरनैल उन्होंने बड़ी बहादरी दिखाई, इत्थों तक कि साडे फौजी जरनैलों के करके जिहड़ा सीगा बांग्लादेश लिबरेट होया, वो सारे तुसीं इतिहास नाल अच्छी तरह वाकिफ हो। और उस तो बाद हुण रीसेंटली कारगिल की लड़ाई, चाइना दे नाल रोज़ तकरार हुंदा वा। जदों भी किते नौजवान फौजी जवान शहीद हुंदे ने, तुसीं आप ही देख रहे हो कि उन्हां विच 70-80-90% जिहड़े ने नौजवान वो पंजाब दे हुंदे ने। और उन्हां विचों हाँ हुणे ही पूंछ दे विच बॉम्ब ब्लास्ट मारे गए 5 फौजी, उन्हां चों शायद 5 ही शायद पंजाब दे सीगे ते 5 चों 4 जिहड़े सीगे वो सिख नौजवान सीगे। इस गल दा भी सारी गल नूं नज़रअंदाज करता इंडिया दी स्टेट ने, इंडिया दे मीडिया ने। बस इक्को ही भंडी प्रचार पिछले 1 महीने तो असीं सुनिया नैशनल इलैक्ट्रॉनिक मीडिया ते चंगे चंगे जिम्मेवार पत्रकारां ने जिहड़े सारी गल नूं कहंदे जी असीं वर्ल्ड पॉलिटिक्स नूं नोट कर रहे हैं, लेकिन उन्हां नूं पंजाब ते सिखां दे किसी गल दा सब नूं एक ही तस्वीर विच पेश कीता कि यह गदार ने, ये एंटी नैशनल ने, ये भारत नूं तोड़ना चाहुंदे ने, ये सारे जिहड़े ने ये वखवादी ने, बड़े शब्द वरतते ने भैड़े भैड़े, उग्रवादी ने, आतंकवादी ने। बहुत ज़्यादा दुख होया सारे पंजाब नूं, सारे पंजाब ने देखा। और मैं देख रहा कि कल्ले सिखां ने नहीं, पंजाब दे जिहड़े, क्योंकि इत्थे सारा जिन्ना पंजाब दे विच माहौल शांत रहिंदा वा, क्योंकि साडे जिहड़े गुरु साहिबान ने, खास तौर पर गुरु नानक साहब की जिहड़ी फिलोसफी है, उन्होंने तो सारे मनुखता की गल की। साडा तो रोज़ अरदास दे विच या गुरुद्वारा साहब तो आपां अनेकां वार सुणदे हां, ये तो मंगदे ही सरबत दा भला वा। और साडे तुसीं देखदे हो कि जिहड़ियां भी संस्थावां बणियां, खालसा एड है, यूनाइटेड सिक्स ने, या जिहड़ियां पंजाब दे विच सेवा कर रहीआं, पिंगलवाड़ा है, और टू सम एक्सटेंट SGPC भी है। ये तो सारा काम ये थोड़ा देखते कि असीं किहड़े गरीब की हेल्प कर रहे हैं, कोई जात पात नहीं देखते, कोई धर्म नहीं देखते, सब दी इक्को ही अख दे नाल मदद हुंदी है सारी दुनिया दे विच। लेकिन इन्हां दे गल्लां दे बावजूद साडे दे उत्ते जिहड़ा साडे तशद्दद किया गया। और जदों 1 महीना पहला NSA लाई गई, 7 जिलों की पुलिस लाई गई, उस दरम्यान एक एडी दहशत पाई गई भगवंत मान की सरकार वालों। और ये पिछे केजरीवाल का 100% हाथ है। केजरीवाल ने आप कबूलिया कि ये जो ऑपरेशन हुआ है सारा पंजाब में, इसमें बीजेपी ने हमारी सपोर्ट की है।
ਉਹਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20,000 ਆਦਮੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ 20,000 ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪ ਕਬੂਲਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ऑपरेशन केंद्र सरकार और पंजाब सरकार ने मिलकर किया है। ਇਹਦਾ मतलब है कि ਜਿਹੜਾ NSA लाई जा रही है ये सारा केंद्र की हदायतों ते, और ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ दहशत पैदा की गई, मतलब 400-500 ਬੰਦਾ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹਰੀਕੇ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ 5 ਦਿਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 4-5 ਦਿਨ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਡੀਜੀਪੀ ਲੱਭੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਲੱਭੇ। 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਣ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਨੇ ਯਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਇਹਨੇ ਕਰਜ਼ ਮੋੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਡਰਾਮੈਟਿਕ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੰਪਲੀਟ ਡਾਊਟਫੁਲ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰੈਸਟ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿੱਧਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 10 ਮਈ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ RSS, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ RSS ਦਾ ਕੱਟੜ ਹਮੇਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ 100% RSS ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 100% ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ 1981-82 ਚ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਵਾਰ NSA ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ NSA ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਆਦਮੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਪਿਊਨਿਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਤਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਠੀਕ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਸਕੇ। NSA ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਉਸ ਵਕਤ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਤਲਬ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ 2-3 ਵਾਰ NSA ਲੱਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਰਾਮਦੇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਚਮੜੀ ਇੱਕ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲਾਇਆ, ਪੂਰੇ 365 ਦਿਨ ਅਗਰਤਲਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਪੂਰੇ 365 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਕੱਟੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ NSA ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਜੇਲ੍ਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ NSA ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ NSA ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਕਰੀਬਨ
82, 83, 84, 85 और 86 तक चली। एक बार अनफॉर्चुनेटली नैशनल सिक्योरिटी एक्ट बरनाला साहब की सरकार ने भी कैप्टन कमलजीत ਸਿੰਘ होम मिनिस्टर सी पंजाब के, उन्होंने भी साडे ते लाया सी, मतलब टौड़ा साहब ते, वडाला साहब ते, मेरे पिता जी ते, शायद उस वक्त प्रकाश सिंह बादल ते भी नैशनल सिक्योरिटी एक्ट लाया गया। हुण इस कानून नूं लड़ना किसी दी आम सधारण बंदियां दी कैपेसिटी नहीं गी। तुसीं देखिया कि कल हाई कोर्ट ने जिहड़ी पटिशन पाई सी अमृतपाल सिंह दे वकीलां ने उस पटिशन नूं डिसमिस कर दिता, उन्होंने मतलब कि अपहोल्ड करता नैशनल सिक्योरिटी एक्ट। असीं लड़िया उस कानून नूं, साडे डिटेंशनस नूं नैशनल सिक्योरिटी एक्ट नूं 2 वार पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने जजेस ने उन्होंने क्वाश किया। एक बार किया जस्टिस टवाटिया, शायद उन्हों का नाम पूरा होगा जस्टिस DS टवाटिया, हरियाणा के जज सीगे, बहुत इंसाफ पसंद सीगे, बहुत अच्छे इंसान सीगे। उन्होंने साडी सारी गल सुन के, मैनूं याद है अच्छी तरह, मैं छोटा ही सीगा, साडे जिहड़े वकील सीगे वो जलंधर तो सरदार सुरजीत सिंह सूद सीगे, बड़े एमिनेंट अकाली सी, बड़े एमिनेंट लॉयर्स सीगे। उन्होंने साडा केस लड़िया ते जस्टिस टवाटिया ने वो डिटेंशन क्वाश की। एक बार फिर सानू डिटेन किया गया तो जस्टिस SD बजाज सीगे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के, उन्होंने साडी डिटेंशन जी क्वाश की, रद्द की, पर स्टेट ने जाके चैलेंज करता सुप्रीम कोर्ट नूं, फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट जाके उस जी डिटेंशन सी क्वाश हुई। ये जद नूं सारा घटनाक्रम वापरदा तकरीबन 12 महीने की टेन्योर होंदी, 12 महीने लंघ जाते हैं। जिहड़ा अज भी कह रहे हैं कि एडवाइजरी बोर्ड जा रहा उन्होंने मिलने वास्ते डिब्रूगढ़ जेल विच 3 रिटायर्ड जजिस का एक बोर्ड अपॉइंट कर दी है पंजाब सरकार। ਜਿਹੜੇ सब तो की कहते चंगा तो नहीं लगता निखिद्ध जज होंगे ना, ਜਿਹੜੇ सरकार स्टेट की सपोर्ट करते हैं 24 घंटे, इदां दे 3 जज लभ के एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाता, जिन्हों कहते हैं कि यह बोर्ड उन्हों की गल जाके सुनेगा। और तुसीं मेरी गल मार्क करना अच्छी तरह ना, 99.9% ये जिहड़ा एडवाइजरी बोर्ड हुंदा वा, तुसीं इहदा रिकॉर्ड कढा के देख लो, ट्रैक रिकॉर्ड 99.9% ये डिटेंशनस नूं अपहोल्ड करता वा। मतलब कि कहता कि जो स्टेट ने किया, क्योंकि लाया स्टेट ने जजेस नूं कि जो स्टेट ने इन्हां बंदियां नूं गिरफ्तार किया ये बिल्कुल दुरुस्त किया और कानून अनुसार किया। और दुख की गल है कि जिहड़े अपने आप नूं कहंदे असीं अंदोलन चों पैदा हुंदे, जां तां चलो हुंदा ना रवैती पार्टियां या राष्ट्रपति राज सी लग्या, जदों असीं कह रहे हैं कि 3 वार डिटेन किया गया 1982, 83, 84, 85 इत्थे तक प्रेजिडेंट रूल सीगा पंजाब दे विच, दिल्लियों हुक्म आउंदे सी, इदां ही जहाज़ां विच लैके जांदे सीगे, अंडरस्टूड सीगा क्योंकि वो राष्ट्रपति राज सीगा, उन्हां दा साडे पंजाब नाल कोई लेना देना नहीं सीगा। सिर्फ एक बार कैप्टन कमलजीत सिंह जिहड़े होम मिनिस्टर सी सुरजीत सिंह बरनाला की सरकार विच, उन्होंने NSA लाया सीगा, डिटेन किया सीगा। लेकिन आ जिहड़ी सरकार जिहड़ी कहंदे असीं अंदोलन चों पैदा होए आ, जिहड़े कहंदे असीं देश की राजनीति विच बदलाव लैके आउणा, कदरां कीमतां नूं ठीक करना वा, असीं भ्रिष्टाचार खत्म करना, VIP कल्चर खत्म करना, जिहड़ा गलतियां पुरानियां पार्टियां करदियां सी, केंद्र की सरकारां या रवैती पार्टियां करदे सी, उन्हां नूं असीं दुरुस्त करना वा। इस नज़रिए ना पंजाब के लोगों ने भुलेखे विच आण के एड्डी वड्डे पद्धर ते वोटां पाईयां। ये वो पार्टी आ जिहड़ी एक ऑब्सलीट ड्रैकोनियन ब्लैक लॉ, जिहड़ा कि तुसीं देखोगे अज देश विच किते इस्तेमाल नहीं हो रहा, टाडा होया करदा सीगा पहलां, लेकिन वो टाडा अल्टीमेटली इन्ना कंडेम होया वर्ल्ड वाइड कि पार्लीमेंट नूं उस लॉ नूं लैप्स करना पिया। उस तो बाद बीजेपी ने आण के 2016 दे विच उस टाडा नूं दोबारा रिवाइव किया, उस कानून का नाम दोबारा रखा योआपा। तुसीं देखिया कि मैं योआपा के खिलाफ भी काफ़ी लड़ाई लड़ी। क्यों लड़ी? क्योंकि मैनूं पता वा कि इहदा दुख की हुंदा वा, इसकी तकलीफ की आ और इहनूं किद्दां लड़िया जाना, ते इहदे च जिहड़े लोग निशाने ते हुंदे ने वो किस तरह इसका जिहड़ा इस घटनाक्रम दे विच दी लंघदे ने, उन्हां दे परिवार किस तरह लंघदे ने, तां करके हमेशा मैं अपोज किया। इस तो पहला एमरजेंसी विच भी, एमरजेंसी तो एमरजेंसी सी, एमरजेंसी विच ब्लैक लॉज अंडरस्टूड है कि लाने ही लाने उन्होंने। उदों हुंदा सी लॉ, उसनूं कहंदे सी मीसा, मेनटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, MISA। जो एमरजेंसी खत्म हुई तो मीसा भी खत्म हो गया। फिर 1980 दे विच उस वक्त की केंद्र सरकार ने नैशनल सिक्योरिटी एक्ट जिहड़ा कढ़िया, जिहड़ा कि भगवंत सिंह मान ने रज के उहदा दुरुपयोग किया, साडे नौजवानों नूं चक के निशाना बना के उन्होंने हाउंड कहते हैं अंग्रेजी च, हाउंड जिद्दां आपां शिकार करते हैं, शिकार कर करके साडे नौजवानों नूं चक के ते हज़ारां किलोमीटर दूर जेलों के विच भेज दिता। यदी मैं सख्त शब्दों में निखेधी करदा और मैं देख रहा कि पंजाब का हर गैरतमंद इंसान, कल्ले सिख नहीं, चाहे कोई ईसाई ने, चाहे कोई हिंदू ने, चाहे कोई दलित ने, चाहे कोई मुसलमान ने,
ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਭੇਜ ਕੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਦੇ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਿ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਡਿਟੇਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾ ਕੇ ਧਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਮ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ? ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਹਮਾਰੇ को वोट दो क्योंकि काम तो हमसे ही करवाने हैं। ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਤੇ ਅਖਲਾਕੀ ਤੇ ਅਣਖੀਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਲਾਲਾ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਪਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਤਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਹੱਦ ਟੱਪਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ, ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰ ਟਾਈਪ, ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀਗਾ? ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲੈਕ ਲਾਅਜ਼ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਫੇਅਰਨੈਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡੈਪਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਦੀ ਐਨਐਸਏ ਦਾ ਚਲੋ ਕੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਐਨਐਸਏ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿੱਦਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੱਦਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਔਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ? ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਲਫ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਪਹੁੰਚਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਐ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਆਈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਚਿਹਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਨਐਸਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਯੂਆਪਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੋਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਕ ਕੇ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਸੀਂ ਟੰਗਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਤੰਗੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡੋ
उन्होंने पंजाब दे विच लिया के ट्राई करो जरूर। अगर उन्होंने कोई गुनाह किया, अगर कोई अजनाले पुलिस स्टेशन में भंन तोड़ की है, सारियां सैक्शनस ने IPC दियां जिहड़ियां उन्होंने सज़ा मिल सकती है। अगर कोई वक्खवाद की गल करता 100% उसनूं सज़ा दिओ। सिमरनजीत सिंह मान जिहड़े अज MP ने संगरूर तो उन्होंने किन्ने परचे दर्ज किए ने 153 ए जिहड़ा सैडिशन का एक्ट हैगा, तुसीं उस दे तहत लिया के अमृतपाल नूं 100 वारी ट्राई करो। पर यह तुहानूं अधिकार किहने दिता कि तुसीं साडे पंजाब दे लोकां नूं चक के हज़ारां किलोमीटर दूर एडियां दूर दराडे जेलों में सिर्फ इस नज़रिए नाल कि इन्हां नूं असीं सबक सिखाउणा वा, असीं इन्हां नूं असीं दहशत पाउणी है। ये स्टेट की दहशत है भगवंत मान, और शायद भगवंत मान उहदे सिट्टे नहीं पता है ਇਹਦਾ नतीजा की निकलेगा आने वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪਤਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮਤਲਬ ਆਫਟਰ ਆਲ ਇੰਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰੇ। ਇਹ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਸਿਰਫ NSA ਨਹੀਂ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਤਲੋਗਾਰਤ, ਕੋਈ ਦੰਗੇ, ਕੋਈ ਬੌਂਬ ਬਲਾਸਟ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ 18 ਮਾਰਚ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਕਤ ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕੈਟੇਗੋਰਿਕਲੀ, ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਸਵੇਰੇ 5-6 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ NSA ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਚੜੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਹੋਈ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਹੋਈ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 70-80-90% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੂੰਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਬ ਬਲਾਸਟ ਮਾਰੇ ਗਏ 5 ਫੌਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 5 ਚੋਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ
ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ, ਉਗਰਵਾਦੀ ਨੇ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਟੂ ਸਮ ਐਕਸਟੈਂਟ SGPC ਵੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਸਭ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ NSA ਲਾਈ ਗਈ, 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਐਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਈ ਗਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। और ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ केजरीवाल ਦਾ 100% हाथ है। केजरीवाल ने आप कबूलिया कि ये जो ऑपरेशन हुआ है सारा पंजाब में, इसमें बीजेपी ने हमारी सपोर्ट की है। उन्हें धन्यवाद किया केंद्र की सरकार का, बीजेपी का, कि जिहड़ा तुसीं केंद्र दीयां फौजां भेजियां साडे कोल 20,000 आदमी, जिहड़ा रैपिड एक्शन फोर्स जिहड़ा भगवंत मान अमित शाह नूं मिल के स्पैशल इस सारे घटनाक्रम तो 1 महीना पहला उन्होंने मुलाकात करके 20,000 आदमी इत्थे लेके आए पंजाब दे विच। केजरीवाल ने आप कबूलिया नैशनल मीडिया के उत्ते कि ये सारा ऑपरेशन केंद्र सरकार और पंजाब सरकार ने मिलकर किया है। इसका मतलब है कि जिहड़ा NSA लाई जा रही है ये सारा केंद्र की हदायतों ते, और जिहड़ा महीना एक पहला दहशत पैदा की गई, मतलब 400-500 बंदा घरां चों चक लिया, थाणियां च लै गए, इत्थों तक कि औरतां ते बच्चे भी स्पेयर नहीं किते। सारा कुछ तुसीं देखिया। हरीके एक मोर्चा लग्या होया सीगा बिल्कुल शांतमई, उत्थे पुलिस ने जाके उन्हां दी गड्डियां भन्नियां बहुत बुरी तरह नाल, शीशे तोड़े, और ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ 5 दिन। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 4-5 दिन रूपोश हो गए, बिल्कुल ही गायब हो गए। एक चीफ मिनिस्टर पंजाब का ना कोई DGP लभे, ना कोई पुलिस लभे। 5वें दिन आण के हिंदी दे विच भगवंत मान ने एक मैसेज पढ़िया जिहड़ा कि दिल्ली तो भेजा गया सीगा कि आपने यही बोलना है। हिंदी दे विच पंजाब दा चीफ मिनिस्टर जिहड़ा रोज़ दूसरिਆਂ ਨੂੰ विधान सभा दे विच पंजाबी बोलण दी नसीहत दिंदा, पंजाबी च बोर्ड लाउण दी नसीहत दिंदा, वो हिंदी विच आण के मैसेज पढ़ के ते सानू नसीहत पंजाब वालिਆਂ ਨੂੰ, अपने ही वोटर्स ਨੂੰ, जिन्हां ने 92 सीटां आम आदमी पार्टी ਨੂੰ जिता के पंजाब का राज भाग दिता, साडा इन्हें कर्ज मोड़िया पंजाब के वोटर का। और हुण चंद दिन पहला एक अमृतपाल की ड्रामेटिक पिंड वाले, रोडे पिंड के गुरुद्वारा साहब वाले पिंड वाले कुछ होर दस रहे ने, पुलिस कहती असीं घेरा पा के अरेस्ट किया वा। ये सारा कुछ जिहड़ा सीगा कंप्लीट डाउटफुल। और उसकी टाइमिंग देखो तुसीं, उसदी जिहड़ी अरेस्ट दिखाई जा रही, जिधर जलंधर की लोक सभा दीयां वोटां पैण जा रही 10 मई नूं। तो मैं इत्थे सिर्फ ये कहना चाहना कि ये सारी गल ने आम आदमी पार्टी का एक मुकम्मल तौर पर पंजाब विरोधी और सिख विरोधी जिहड़ा चेहरा है उन्होंने बहुत बुरी तरह नाल बेनकाब किया वा। पहला लोगों को शक सीगा कि केजरीवाल एक कट्टड़वादी सोच का रखता, वो आप अपने मूँह कहता रहा कि मैं RSS, साडा परिवार RSS का कट्टड़ हमेती है, लेकिन वो एक्शनस ने हुण प्रूव कर दिता कि ये 100% RSS का एक तराशिया होया बंदा वा, जिहड़ा कि घट गिनतियां के खिलाफ, जिहड़ा पंजाब के 100% खिलाफ जिहड़ा चलेगा। हुण आ गई गल नैशनल सिक्योरिटी एक्ट की। दोस्तों मैं तां तुहाडे नाल अज गल शेयर की क्योंकि असीं नैशनल सिक्योरिटी एक्ट साडे परिवार ने अते होर उस वक्त दे अकाली दल के काफ़ी लीडर साहिबान के परिवारां ने ये काला कानून अपने पिंडे ते हंडाया वा। मैनूं अच्छी तरह याद है, मैं पढ़ ही रहा सीगा ये गल, मैं वापस जा रहा 1981-82 च मेरे पिता जी सरदार सुखजिंदर सिंह अज नहीं गए साडे दरम्यान, उन्हां ते घट्टो घट्ट 4 वार NSA का जिहड़ा लाया गया। और NSA की हुंदा वा कि एक इन्हां ने एक सोर्स रिपोर्ट लैनी गवर्नमेंट ने सिर्फ किसी सब इंस्पैक्टर लेवल के ऑफिसर तो कि फलाने आदमी देश नूं तोड़न की साजिश कर रहे हैं, इस करके इन्हां नूं हिरासत में लेना बहुत जरूरी है।
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ गिरफ्तार ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਪਿਊਨਿਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਤਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਠੀਕ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਸਕੇ। NSA ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਸ ਵਕਤ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਤਲਬ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ 2-3 ਵਾਰ NSA ਲੱਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਰਾਮਦੇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਚਮੜੀ ਇੱਕ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲਾਇਆ, ਪੂਰੇ 365 ਦਿਨ ਅਗਰਤਲਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਪੂਰੇ 365 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਕੱਟੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ NSA ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਜੇਲ੍ਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ NSA ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ NSA ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 82, 83, 84, 85 ਔਰ 86 ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ, ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਪਹੋਲਡ ਕਰਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ। ਅਸੀਂ ਲੜਿਆ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਜੱਜਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਸਟਿਸ ਟਵਾਟੀਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਸਟਿਸ DS ਟਵਾਟੀਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੱਜ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਐਮੀਨੈਂਟ ਅਕਾਲੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਐਮੀਨੈਂਟ ਲਾਇਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਟਵਾਟੀਆ ਨੇ ਉਹ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੁਆਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ SD ਬਜਾਜ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰੱਦ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਕੁਆਸ਼ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਦ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਹਦੀ ਟੈਨਿਓਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ 12 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, 3 ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਿਖਿੱਧ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ 3 ਜੱਜ ਲੱਭ ਕੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, 99.9% ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ, 99.9% ਇਹ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਪਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਆ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜੱਜਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੋ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸੀ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਵਾਰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1982, 83, 84, 85, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ NSA ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਐਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਬਸਲੀਟ ਡ੍ਰੈਕੋਨੀਅਨ ਬਲੈਕ ਲਾਅ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟਾਡਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ,
लेकिन वो टाडा अल्टीमेटली इन्ना कंडेम होया वर्ल्ड वाइड कि पार्लीमेंट ਨੂੰ उस लॉ ਨੂੰ लैप्स करना ਪਿਆ। उस तो बाद बीजेपी ने आण के 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਡਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਯੂਆਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਆਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਕਿਉਂ ਲੜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਲਾਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਕਿ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਾਅ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੀਸਾ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ, MISA। ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਮੀਸਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਘੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਹਾਊਂਡ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਗੈਰਤਮੰਦ ਇਨਸਾਨ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਭੇਜ ਕੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਦੇ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਿ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਡਿਟੇਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾ ਕੇ ਧਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਮ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ? ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਕੋ ਵੋਟ ਦੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹਮਸੇ ਹੀ ਕਰਵਾਨੇ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਤੇ ਅਖਲਾਕੀ ਤੇ ਅਣਖੀਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਲਾਲਾ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਪਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਤਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਹੱਦ ਟੱਪਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ, ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰ ਟਾਈਪ, ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀਗਾ? ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲੈਕ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਫੇਅਰਨੈਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ 21st ਸੈਂਚਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡੈਪਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਦੀ NSA ਦਾ ਚਲੋ ਕੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਸ NSA ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ NSA ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿੱਦਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੱਦਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਔਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ? ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਲਫ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਪਹੁੰਚਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ
ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਐ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਆਈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਚਿਹਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ NSA ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਯੂਆਪਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੋਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਕ ਕੇ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਸੀਂ ਟੰਗਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਤੰਗੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਜਨਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ IPC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ 100% ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ MP ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ? 153A ਜਿਹੜਾ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਏਡੀਆਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪਤਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮਤਲਬ ਆਫਟਰ ਆਲ ਇੰਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰੇ। ਇਹ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਸਿਰਫ NSA ਨਹੀਂ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਤਲੋਗਾਰਤ, ਕੋਈ ਦੰਗੇ, ਕੋਈ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ 18 ਮਾਰਚ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਕਤ ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕੈਟੇਗੋਰਿਕਲੀ, ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਸਵੇਰੇ 5-6 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ NSA ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂਗਾ।
ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਚੜੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਹੋਈ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਹੋਈ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 70 80 90% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੂੰਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਮਾਰੇ ਗਏ 5 ਫੌਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 5 ਚੋਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ, ਉਗਰਵਾਦੀ ਨੇ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਟੂ ਸਮ ਐਕਸਟੈਂਟ SGPC ਵੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਸਭ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ NSA ਲਾਈ ਗਈ, 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਐਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਈ ਗਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। और ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ केजरीवाल ਦਾ 100% हाथ है। केजरीवाल ने आप कबूलिया कि ये जो ऑपरेशन हुआ है सारा पंजाब में, इसमें बीजेपी ने हमारी सपोर्ट की है। उन्हें धन्यवाद किया केंद्र की सरकार का, बीजेपी का, कि जिहड़ा तुसीं केंद्र दीयां फौजां भेजियां साडे कोल 20,000 आदमी, जिहड़ा रैपिड एक्शन फोर्स जिहड़ा भगवंत मान अमित शाह नूं मिल के स्पैशल इस सारे घटनाक्रम तो 1 महीना पहला उन्होंने मुलाकात करके 20,000 आदमी इत्थे लेके आए पंजाब दे विच। केजरीवाल ने आप कबूलिया नैशनल मीडिया के उत्ते कि ये सारा ऑपरेशन केंद्र सरकार और पंजाब सरकार ने मिलकर किया है। इसका मतलब है कि जिहड़ा NSA लाई जा रही है ये सारा केंद्र की हदायतों ते, और जिहड़ा महीना एक पहला दहशत पैदा की गई, मतलब 400-500 बंदा घरां चों चक लिया, थाणियां च लै गए, इत्थों तक कि औरतां ते बच्चे भी स्पेयर नहीं कीते। सारा कुछ तुसीं देखिया। हरीके एक मोर्चा लग्या होया सीगा बिल्कुल शांतमई, उत्थे पुलिस ने जाके उन्हां दी गड्डियां भन्नियां बहुत बुरी तरह नाल, शीशे तोड़े, और ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ 5 ਦਿਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 4-5 ਦਿਨ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ DGP ਲੱਭੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਲੱਭੇ। 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਣ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਨੇ ਯਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਇਹਨੇ ਕਰਜ਼ ਮੋੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਡਰਾਮੈਟਿਕ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੰਪਲੀਟ ਡਾਊਟਫੁਲ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੀ
ਜਿਹੜੀ ਅਰੈਸਟ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿੱਧਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 10 ਮਈ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਐਸਐਸ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਕੱਟੜ ਹਮੇਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ 100% ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 100% ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ 1981-82 ਚ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਵਾਰ ਐਨਐਸਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਐਨਐਸਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਆਦਮੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਪਿਊਨਿਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਤਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਠੀਕ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਐਨਐਸਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਉਸ ਵਕਤ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਤਲਬ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ 2-3 ਵਾਰ ਐਨਐਸਏ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਰਾਮਦੇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਚਮੜੀ ਇੱਕ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲਾਇਆ, ਪੂਰੇ 365 ਦਿਨ ਅਗਰਤਲਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ 365 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਕੱਟੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਨਐਸਏ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਜੇਲ੍ਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਨਐਸਏ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਨਐਸਏ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 82, 83, 84, 85 ਔਰ 86 ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ, ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਪਹੋਲਡ ਕਰਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ। ਅਸੀਂ ਲੜਿਆ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਜੱਜਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਸਟਿਸ ਟਵਾਟੀਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਸਟਿਸ ਡੀਐਸ ਟਵਾਟੀਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੱਜ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਐਮੀਨੈਂਟ ਅਕਾਲੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਐਮੀਨੈਂਟ ਲਾਇਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਟਵਾਟੀਆ ਨੇ ਉਹ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੁਆਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਐਸਟੀ ਬਜਾਜ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰੱਦ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਕੁਆਸ਼ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਦ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਹਦੀ ਟੈਨਿਓਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ 12 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, 3 ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਿਖਿੱਧ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ 3 ਜੱਜ ਲੱਭ ਕੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣੇਗਾ
और तुसीं मेरी गल मार्क करना अच्छी तरह ना 99.9% ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ 99.9% ਇਹ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਪਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਆ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਵਾਰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1982 83 84 85 ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਐਸਏ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਐਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਬਸਲੀਟ ਡ੍ਰੈਕੋਨੀਅਨ ਬਲੈਕ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟਾਡਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟਾਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੰਨਾ ਕੰਡੈਮ ਹੋਇਆ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈਪਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਡਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਯੂਆਪਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਆਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਕਿਉਂ ਲੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਸ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਲਾਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਕਿ ਲਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਾਅ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੀਸਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ MISA ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਮੀਸਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਘੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹਾਊਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਗੈਰਤਮੰਦ ਇਨਸਾਨ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਭੇਜ ਕੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਦੇ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਿ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਡਿਟੇਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾ ਕੇ ਧਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਮ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਕੋ ਵੋਟ ਦੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹਮਸੇ ਹੀ ਕਰਵਾਨੇ ਹੈ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਤੇ ਅਖਲਾਕੀ ਤੇ ਅਣਖੀਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਲਾਲਾ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਪਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਤਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਹੱਦ ਟੱਪਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰ ਟਾਈਪ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਦਾਂ ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਂਦੇ ਸੀ ਹੋਰ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀਗਾ
ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲੈਕ ਲਾਅਸ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਫੇਅਰਨੈਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ 21st ਸੈਂਚਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡੈਪਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਦੀ NSA ਦਾ ਚਲੋ ਕੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਸ NSA ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ NSA ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਦਣ ਕੀਤੀ ਜਿੱਦਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੱਦਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਔਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ? ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਲਫ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਐ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਆਈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਚਿਹਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ NSA ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਯੂਆਪਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੋਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਕ ਕੇ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਸੀਂ ਟੰਗਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਤੰਗੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਜਨਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ IPC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ 100% ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ MP ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ? 153A ਜਿਹੜਾ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਏਡੀਆਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪਤਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮਤਲਬ ਆਫਟਰ ਆਲ ਇੰਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰੇ। ਇਹ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ। ਸਿਰਫ NSA ਨਹੀਂ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਆ,
ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਤਲੋਗਾਰਤ, ਕੋਈ ਦੰਗੇ, ਕੋਈ ਬੌਂਬ ਬਲਾਸਟ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ 18 ਮਾਰਚ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕੈਟੇਗੋਰਿਕਲੀ, ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਸਵੇਰੇ 5-6 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ NSA ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਚੜੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਹੋਈ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਹੋਈ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 70, 80, 90% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣੇ ਪੂੰਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਬ ਬਲਾਸਟ ਮਾਰੇ ਗਏ 5 ਫੌਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ 5 ਚੋਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਭੈੜੇ, ਉਗਰਵਾਦੀ ਨੇ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਟੂ ਸਮ ਐਕਸਟੈਂਟ SGPC ਵੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਸਭ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ NSA ਲਾਈ ਗਈ, 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਐਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਈ ਗਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। और ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ केजरीवाल ਦਾ 100% हाथ है। केजरीवाल ने आप कबूलिया कि ये जो ऑपरेशन हुआ है सारा पंजाब में, इसमें बीजेपी ने हमारी सपोर्ट की है। उन्हें धन्यवाद किया केंद्र की सरकार का, बीजेपी का, कि जिहड़ा तुसीं केंद्र दीयां फौजां भेजियां साडे कोल 20,000 आदमी, जिहड़ा रैपिड एक्शन फोर्स जिहड़ा भगवंत मान अमित शाह नूं मिल के स्पैशल इस सारे घटनाक्रम तो 1 महीना पहला उन्होंने मुलाकात करके 20,000 आदमी इत्थे लेके आए पंजाब दे विच। केजरीवाल ने आप कबूलिया नैशनल मीडिया के उत्ते कि ये सारा ऑपरेशन केंद्र सरकार और पंजाब सरकार ने मिलकर किया है। इसका मतलब है कि जिहड़ा NSA लाई जा रही है,
ये सारा केंद्र की हदायतों ते और जिहड़ा महीना एक पहला दहशत पैदा की गई, मतलब 400-500 बंदा घरां चों चक लिया, थाणियां च लै गए, इत्थों तक कि औरतां ते बच्चे भी स्पेयर नहीं किते। सारा कुछ तुसीं देखिया। हरीके एक मोर्चा लग्या होया सीगा बिल्कुल शांतमई, उत्थे पुलिस ने जाके उन्हां दी गड्डियां भन्नियां बहुत बुरी तरह नाल, शीशे तोड़े और ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ 5 दिन। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 4-5 दिन ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਡੀਜੀਪੀ ਲੱਭੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਲੱਭੇ। 5ਵੇਂ दिन ਆਣ ਕੇ हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਨੇ ਯਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਇਹਨੇ ਕਰਜ਼ ਮੋੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੰਪਲੀਟ ਡਾਊਟਫੁਲ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰੈਸਟ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿੱਧਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 10 ਮਈ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਐਸਐਸ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਕੱਟੜ ਹਮੇਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ 100% ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 100% ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ 1981-82 ਚ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਵਾਰ ਐਨਐਸਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਐਨਐਸਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਆਦਮੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਪਿਊਨਿਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਤਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਠੀਕ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਐਨਐਸਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਉਸ ਵਕਤ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਤਲਬ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ 2-3 ਵਾਰ ਐਨਐਸਏ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਰਾਮਦੇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਚਮੜੀ ਇੱਕ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲਾਇਆ, ਪੂਰੇ 365 ਦਿਨ ਅਗਰਤਲਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ 365 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਕੱਟੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਨਐਸਏ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਜੇਲ੍ਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਨਐਸਏ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਨਐਸਏ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 82, 83, 84, 85 ਔਰ 86 ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ, ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ,
उस पिटिशन को डिसमिस कर दिता उन्होंने, मतलब कि अपहोल्ड करता नैशनल सिक्योरिटी एक्ट। ਅਸੀਂ ਲੜਿਆ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ डिटेंशनस ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਜਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਸਟਿਸ ਤਵਾਤੀਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ ਜਸਟਿਸ DS ਤਵਾਤੀਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੱਜ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਐਮੀਨੈਂਟ ਅਕਾਲੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਐਮੀਨੈਂਟ ਲਾਇਰਸ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤਵਾਤੀਆ ਨੇ ਉਹ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੁਆਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ SD ਬਜਾਜ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰੱਦ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਕੁਆਸ਼ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਦ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਹਦੀ ਟੈਨਿਓਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ 12 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, 3 ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਿਖਿੱਧ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ 3 ਜੱਜ ਲੱਭ ਕੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, 99.9% ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ, 99.9% ਇਹ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਪਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਆ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜੱਜਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੋ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਵਾਰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1982, 83, 84, 85, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਲੀੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ NSA ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਐਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਬਸਲੀਟ ਡ੍ਰੈਕੋਨੀਅਨ ਬਲੈਕ ਲਾਅ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਟਾਡਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟਾਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੰਨਾ ਕੰਡੈਮ ਹੋਇਆ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈਪਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BJP ਨੇ ਆਣ ਕੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਡਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਯੋਆਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯੋਆਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਕਿਉਂ ਲੜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਲਾਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਕਿ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਾਅ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੀਸਾ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ, MISA। ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਮੀਸਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਘੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਹਾਊਂਡ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਗੈਰਤਮੰਦ ਇਨਸਾਨ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਭੇਜ ਕੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਦੇ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਿ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਡਿਟੇਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾ ਕੇ ਧਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਮ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਹਮਾਰੇ को वोट दो क्योंकि काम तो हमसे ही करवाने हैं। ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਤੇ ਅਖਲਾਕੀ ਤੇ ਅਣਖੀਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਲਾਲਾ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਪਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਤਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਹੱਦ ਟੱਪਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ, ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰ ਟਾਈਪ, ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਦਾਂ ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀਗਾ? ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲੈਕ ਲਾਅਜ਼ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਫੇਅਰਨੈਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡੈਪਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਦੀ NSA ਦਾ ਚਲੋ ਕੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਸ NSA ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ NSA ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਦਣ ਕੀਤੀ ਜਿੱਦਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੱਦਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਔਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ? ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਲਫ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਐ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਆਈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਚਿਹਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ NSA ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਯੂਆਪਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੋਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਕ ਕੇ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਸੀਂ ਟੰਗਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਤੰਗੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਜਨਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ IPC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ 100% ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ MP ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ? 153A ਜਿਹੜਾ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ
एडियां दूर दराडे जेलों में सिर्फ इस नज़रिए नाल कि इन्हां नूं असीं सबक सिखाउणा वा, असीं इन्हां नूं असीं दहशत पाउणी है। ये स्टेट की दहशत है भगवंत मान नूं, और शायद भगवंत मान नूं उहदे सिट्टे नहीं पता है ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪਤਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮਤਲਬ ਆਫਟਰ ਆਲ ਇੰਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰੇ। ਇਹ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਸਿਰਫ ਐਨਐਸਏ ਨਹੀਂ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਤਲੋਗਾਰਤ, ਕੋਈ ਦੰਗੇ, ਕੋਈ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ 18 ਮਾਰਚ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਕਤ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕੈਟੇਗੋਰਿਕਲੀ, ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਸਵੇਰੇ 5-6 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਐਸਏ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਚੜੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਹੋਈ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਹੋਈ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 70, 80, 90% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣੇ ਪੂੰਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਮਾਰੇ ਗਏ 5 ਫੌਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ 5 ਚੋਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਭੈੜੇ, ਉਗਰਵਾਦੀ ਨੇ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਟੂ ਸਮ ਐਕਸਟੈਂਟ SGPC ਵੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਸਭ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ NSA ਲਾਈ ਗਈ, 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਐਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਈ ਗਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। और ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ केजरीवाल का 100% हाथ है। केजरीवाल ने आप कबूलिया कि ये जो ऑपरेशन हुआ है सारा पंजाब में, इसमें बीजेपी ने हमारी सपोर्ट की है। उन्हें धन्यवाद किया केंद्र की सरकार का, बीजेपी का, कि जिहड़ा तुसीं केंद्र दीयां फौजां भेजियां साडे कोल 20,000 आदमी, जिहड़ा रैपिड एक्शन फोर्स जिहड़ा भगवंत मान अमित शाह नूं मिल के स्पैशल इस सारे घटनाक्रम तो 1 महीना पहला उन्होंने मुलाकात करके 20,000 आदमी इत्थे लेके आए पंजाब दे विच। केजरीवाल ने आप कबूलिया नेशनल मीडिया के उत्ते कि ये सारा ऑपरेशन केंद्र सरकार और पंजाब सरकार ने मिलकर किया है। इसका मतलब है कि जिहड़ा NSA लाई जा रही है ये सारा केंद्र की हदायतों ते, और जिहड़ा महीना एक पहला दहशत पैदा की गई, मतलब 400-500 बंदा घरां चों चक लिया, थाणियां च लै गए, इत्थों तक कि औरतां ते बच्चे भी स्पेयर नहीं किते। सारा कुछ तुसीं देखिया। हरीके एक मोर्चा लग्या होया सीगा बिल्कुल शांतमई, उत्थे पुलिस ने जाके उन्हां दी गड्डियां भन्नियां बहुत बुरी तरह नाल, शीशे तोड़े, और ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ 5 ਦਿਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 4-5 ਦਿਨ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ DGP ਲੱਭੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਲੱਭੇ। 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਣ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਨੇ ਯਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਇਹਨੇ ਕਰਜ਼ ਮੋੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਡਰਾਮੈਟਿਕ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ कुछ होर दस रहे ने, पुलिस कहती असीं घेरा पा के अरेस्ट किया वा। ये सारा कुछ जिहड़ा सीगा कंप्लीट डाउटफुल। और उसकी टाइमिंग देखो तुसीं, उसदी जिहड़ी अरेस्ट दिखाई जा रही जिधर जलंधर की लोक सभा दीयां वोटां पैण जा रही 10 मई नूं। तो मैं इत्थे सिर्फ ये कहना चाहुंदा कि ये सारी गल ने आम आदमी पार्टी का एक मुकम्मल तौर पर पंजाब विरोधी और सिख विरोधी जिहड़ा चेहरा है उन्होंने बहुत बुरी तरह नाल बेनकाब किया वा। पहला लोगों को शक सीगा कि केजरीवाल एक कट्टड़वादी सोच का रखता, वो आप अपने मूँह कहता रहा कि मैं RSS, साडा परिवार RSS का कट्टड़ हमेती है। लेकिन वो एक्शनस ने हुण प्रूव कर दिता कि ये 100% RSS का एक तराशिया होया बंदा वा, जिहड़ा कि घट गिणतियां के खिलाफ, जिहड़ा पंजाब के 100% खिलाफ जिहड़ा चलेगा। हुण आ गई गल नैशनल सिक्योरिटी एक्ट की। दोस्तों मैं तां तुहाडे नाल अज गल शेयर की क्योंकि असीं नैशनल सिक्योरिटी एक्ट साडे परिवार ने अते होर उस वक्त के अकाली दल के काफ़ी लीडर साहबान के परिवारों ने ये काला कानून अपने पिंडे ते हंडाया वा। मैनूं अच्छी तरह याद है, मैं पढ़ ही रहा सीगा ये गल, मैं वापस जा रहा 1981-82 च मेरे पिता जी सरदार सुखजिंदर सिंह अज नहीं गए साडे दरम्यान, उन्हां ते घट्टो घट्ट 4 वार NSA का ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। और NSA ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਆਦਮੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਪਿਊਨਿਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਤਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਠੀਕ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਮਝ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਸਕੇ,
NSA ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਸ ਵਕਤ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਤਲਬ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ 2-3 ਵਾਰ NSA ਲੱਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਰਾਮਦੇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਚਮੜੀ ਇੱਕ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲਾਇਆ, ਪੂਰੇ 365 ਦਿਨ ਅਗਰਤਲਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪੂਰੇ 365 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਕੱਟੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ NSA ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਜੇਲ੍ਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ NSA ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ NSA ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 82, 83, 84, 85 ਔਰ 86 ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ, ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਪਹੋਲਡ ਕਰਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ। ਅਸੀਂ ਲੜਿਆ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਜੱਜਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਸਟਿਸ ਟਵਾਟੀਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ ਜਸਟਿਸ DS ਟਵਾਟੀਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੱਜ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਐਮੀਨੈਂਟ ਅਕਾਲੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਐਮੀਨੈਂਟ ਲਾਇਰਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਟਵਾਟੀਆ ਨੇ ਉਹ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੁਆਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ SD ਬਜਾਜ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰੱਦ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਕੁਆਸ਼ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਦ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਹਦੀ ਟੈਨਿਓਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ 12 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, 3 ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਿਖਿੱਧ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ 3 ਜੱਜ ਲੱਭ ਕੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, 99.9% ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ, 99.9% ਇਹ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਪਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਆ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜੱਜਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੋ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਰਸਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸੀ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਵਾਰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1982, 83, 84, 85, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ NSA ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਰਸਤ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਐਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਬਸਲੀਟ ਡ੍ਰੈਕੋਨੀਅਨ ਬਲੈਕ ਲਾਅ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟਾਡਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟਾਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੰਨਾ ਕੰਡੈਮ ਹੋਇਆ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈਪਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BJP ਨੇ ਆਣ ਕੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਡਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਯੋਆਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯੋਆਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਕਿਉਂ ਲੜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ
इस घटनाक्रम ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਲਾਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਕਿ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਾਅ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੀਸਾ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ, MISA। ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਮੀਸਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਘੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਹਾਊਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਗੈਰਤਮੰਦ ਇਨਸਾਨ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਭੇਜ ਕੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਦੇ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਿ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਡਿਟੇਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾ ਕੇ ਧਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਮ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ? ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਹਮਾਰੇ को वोट दो क्योंकि काम तो हमसे ही करवाने हैं। ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਤੇ ਅਖਲਾਕੀ ਤੇ ਅਣਖੀਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਲਾਲਾ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਪਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਤਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਹੱਦ ਟੱਪਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ, ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰ ਟਾਈਪ, ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀਗਾ? ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲੈਕ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਫੇਅਰਨੈਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡੈਪਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਦੀ NSA ਦਾ ਚਲੋ ਕੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਸ NSA ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ NSA ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਦਣ ਕੀਤੀ ਜਿੱਦਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੱਦਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਔਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ? ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਲਫ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਐ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਆਈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਚਿਹਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ,
ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਨਐਸਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਯੂਆਪਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੋਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਕ ਕੇ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਸੀਂ ਟੰਗਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਤੰਗੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਜਨਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ 100% ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਐਮਪੀ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ? 153A ਜਿਹੜਾ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਏਡੀਆਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪਤਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮਤਲਬ ਆਫਟਰ ਆਲ ਇੰਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰੇ। ਇਹ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਸਿਰਫ ਐਨਐਸਏ ਨਹੀਂ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਤਲੋਗਾਰਤ, ਕੋਈ ਦੰਗੇ, ਕੋਈ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ 18 ਮਾਰਚ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਕਤ ਚਾਉਂਦਿਆਂ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕੈਟੇਗੋਰਿਕਲੀ, ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਸਵੇਰੇ 5-6 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਐਸਏ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਚੜੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਹੋਈ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਹੋਈ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 70 80 90% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੂੰਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਮਾਰੇ ਗਏ 5 ਫੌਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 5 ਚੋਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ, ਉਗਰਵਾਦੀ ਨੇ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਟੂ ਸਮ ਐਕਸਟੈਂਟ SGPC ਵੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਸਭ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ NSA ਲਾਈ ਗਈ, 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਐਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਈ ਗਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। और ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ केजरीवाल ਦਾ 100% हाथ है। केजरीवाल ने आप कबूलिया कि ये जो ऑपरेशन हुआ है सारा पंजाब में, इसमें बीजेपी ने हमारी सपोर्ट की है। उन्हें धन्यवाद किया केंद्र की सरकार का, बीजेपी का, कि जिहड़ा तुसीं केंद्र दीयां फौजां भेजियां साडे कोल 20,000 आदमी, जिहड़ा रैपिड एक्शन फोर्स जिहड़ा भगवंत मान अमित शाह नूं मिल के स्पैशल इस सारे घटनाक्रम तो 1 महीना पहला उन्होंने मुलाकात करके 20,000 आदमी इत्थे लेके आए पंजाब दे विच। केजरीवाल ने आप कबूलिया नैशनल मीडिया के उत्ते कि ये सारा ऑपरेशन केंद्र सरकार और पंजाब सरकार ने मिलकर किया है। इसका मतलब है कि जिहड़ा NSA लाई जा रही है ये सारा केंद्र की हदायतों ते, और जिहड़ा महीना एक पहला दहशत पैदा की गई, मतलब 400-500 बंदा घरां चों चक लिया, थाणियां च लै गए, इत्थों तक कि औरतां ते बच्चे भी स्पेयर नहीं किते। सारा कुछ तुसीं देखिया। हरीके एक मोर्चा लग्या होया सीगा बिल्कुल शांतमई, उत्थे पुलिस ने जाके उन्हां दी गड्डियां भन्नियां बहुत बुरी तरह नाल, शीशे तोड़े, और ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ 5 ਦਿਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 4-5 ਦਿਨ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ DGP ਲੱਭੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਲੱਭੇ। 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਣ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਨੇ ਯਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਇਹਨੇ ਕਰਜ਼ ਮੋੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਡਰਾਮੈਟਿਕ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੰਪਲੀਟ ਡਾਊਟਫੁਲ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰੈਸਟ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿੱਧਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 10 ਮਈ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ RSS, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ RSS ਦਾ ਕੱਟੜ ਹਮੇਤੀ ਹੈ।
लेकिन ਉਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ 100% ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 100% ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ 1981-82 ਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਵਾਰ ਐਨਐਸਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਐਨਐਸਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਆਦਮੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਪਿਊਨਿਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਤਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਠੀਕ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਐਨਐਸਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਸ ਵਕਤ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਤਲਬ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ 2-3 ਵਾਰ ਐਨਐਸਏ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਰਾਮਦੇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਚਮੜੀ ਇੱਕ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲਾਇਆ, ਪੂਰੇ 365 ਦਿਨ ਅਗਰਤਲਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪੂਰੇ 365 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਕੱਟੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਨਐਸਏ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਜੇਲ੍ਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਨਐਸਏ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਨਐਸਏ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 82, 83, 84, 85 ਔਰ 86 ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ, ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਪਹੋਲਡ ਕਰਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ। ਅਸੀਂ ਲੜਿਆ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਜੱਜਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਸਟਿਸ ਤਵਾਤੀਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਹੋਗਾ ਜਸਟਿਸ ਡੀਐਸ ਤਵਾਤੀਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੱਜ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਐਮੀਨੈਂਟ ਅਕਾਲੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਐਮੀਨੈਂਟ ਲਾਇਰਸ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤਵਾਤੀਆ ਨੇ ਉਹ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੁਆਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਐਸਟੀ ਬਜਾਜ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰੱਦ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਕੁਆਸ਼ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਦ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਹਦੀ ਟੈਨਿਓਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ 12 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, 3 ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਿਖਿੱਧ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ 3 ਜੱਜ ਲੱਭ ਕੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, 99.9% ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ, 99.9% ਇਹ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਪਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਆ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜੱਜਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੋ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਰਸਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸੀ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ
3 ਵਾਰ डिटेन किया गया 1982 83 84 85 ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਲੀੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ NSA ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਰਵੈਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਰਸਤ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਐਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਬਸਲੀਟ ਡ੍ਰੈਕੋਨੀਅਨ ਬਲੈਕ ਲਾਅ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਟਾਡਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟਾਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੰਨਾ ਕੰਡੈਮ ਹੋਇਆ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈਪਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਡਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਯੋਆਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯੋਆਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਕਿਉਂ ਲੜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਲਾਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਕਿ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਾਅ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੀਸਾ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ, MISA। ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਮੀਸਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਘੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਹਾਊਂਡ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਗੈਰਤਮੰਦ ਇਨਸਾਨ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਭੇਜ ਕੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਦੇ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਿ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਡਿਟੇਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾ ਕੇ ਧਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਮ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ? ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਹਮਾਰੇ को वोट दो क्योंकि काम तो हमसे ही करवाने हैं। नवे आ गए जी लाला जी, साडे पंजाबियां नूं, साडे गैरतमंद ते अखलाकी ते अणखीले पंजाब दे लोकां नूं हुण धमका रहा एक लाला जी आण के बाहरों कि तुसीं वोट सानूं पाओ क्योंकि काम तां साडे तो लैणे ने। इसलिए इसनूं आपां इलैक्शन च जिता के इहदी सरकार बनाई सी। मेरा ख्याल है कि शर्म नाल डुੱਬ के मर जाना चाहिए वा केजरीवाल नूं ते भगवंत मान नूं, जिहड़े अखौती अंदोलन विचों निकली हुई पार्टी जिहड़ी कहंदे असीं चेंज लैके आउणी पॉलिटिक्स विच, उन्हां ने पुराणियां पार्टियां नूं भी मात पाउंदे होए, एक जुल्म दा हद टप्पदे होए साडे पंजाब दे नाल जिहड़ा इन्हां ने एक ये वतीरा अख्तियार कीता, जालमाना, एक डिक्टेटर टाइप, एक तानाशाह दा। ये मैं समझदा कि इहदे नालों ज़्यादा माड़ी हरकत कोई सरकार नहीं कर सकती। इदां ही बस ये समझ लो कि इदां ही लोकां नूं चक के काले पाणियां च अंग्रेज भेजदे सी। उस तो पहले इदां ही चक के मुगल जिहड़े सीगे साडे देश विच लोकां नूं उन्हां ते जुल्म ढाउंदे सी। होर की फर्क सीगा? और अज दे युग विच जदों सारी दुनिया कंडैम कर रही है ब्लैक लॉज नूं, दुनिया फेयरनेस विच जा रही है, दुनिया चाहुंदी कि सारा कुछ ट्रांसपेरेंट होवे, सारा कुछ अकाउंटेबल होवे, सरकारां जवाबदेह होण। अज दे युग विच 21st सेंचुरी विच आ जिहड़ा भगवंत मान हैगा, ਜਿਹੜਾ मतलब मैं ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡੈਪਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਦੀ NSA ਦਾ ਚਲੋ ਕੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਸ NSA ਦਾ
ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿੱਦਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੱਦਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਔਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ? ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਲਫ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਪਹੁੰਚਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਐ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਆਈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਚਿਹਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਨਐਸਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਯੂਆਪਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੋਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਕ ਕੇ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਸੀਂ ਟੰਗਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਤੰਗੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਜਨਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ 100% ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਐਮਪੀ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ? 153 ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਏਡੀਆਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪਤਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮਤਲਬ ਆਫਟਰ ਆਲ ਇੰਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰੇ। ਇਹ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਸਿਰਫ ਐਨਐਸਏ ਨਹੀਂ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਤਲੋਗਾਰਤ, ਕੋਈ ਦੰਗੇ, ਕੋਈ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ 18 ਮਾਰਚ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਕਤ ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈ,
ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕੈਟੇਗੋਰਿਕਲੀ, ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਸਵੇਰੇ 5-6 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ NSA ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਚੜੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਹੋਈ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਹੋਈ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 70, 80, 90% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੂੰਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਮਾਰੇ ਗਏ 5 ਫੌਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ 5 ਚੋਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਭੈੜੇ, ਉਗਰਵਾਦੀ ਨੇ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਟੂ ਸਮ ਐਕਸਟੈਂਟ SGPC ਵੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਸਭ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ NSA ਲਾਈ ਗਈ, 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਐਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਈ ਗਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। और ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ केजरीवाल ਦਾ 100% हाथ है। केजरीवाल ने आप कबूलिया कि ये जो ऑपरेशन हुआ है सारा पंजाब में, इसमें बीजेपी ने हमारी सपोर्ट की है। उन्हें धन्यवाद किया केंद्र की सरकार का, बीजेपी का, कि जिहड़ा तुसीं केंद्र दीयां फौजां भेजियां साडे कोल 20,000 आदमी, जिहड़ा रैपिड एक्शन फोर्स जिहड़ा भगवंत मान अमित शाह नूं मिल के स्पैशल इस सारे घटनाक्रम तो 1 महीना पहला उन्होंने मुलाकात करके 20,000 आदमी इत्थे लेके आए पंजाब दे विच। केजरीवाल ने आप कबूलिया नैशनल मीडिया के उत्ते कि ये सारा ऑपरेशन केंद्र सरकार और पंजाब सरकार ने मिलकर किया है। इसका मतलब है कि जिहड़ा NSA लाई जा रही है ये सारा केंद्र की हदायतों ते, और जिहड़ा महीना एक पहला दहशत पैदा की गई, मतलब 400-500 बंदा घरां चों चक लिया, थाणियां च लै गए, इत्थों तक कि औरतां ते बच्चे भी स्पेयर नहीं किते। सारा कुछ तुसीं देखिया। हरीके एक मोर्चा लग्या होया सीगा बिल्कुल शांतमई, उत्थे पुलिस ने जाके उन्हां दी गड्डियां भन्नियां, बहुत बुरी तरह नाल शीशे तोड़े,
ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ 5 ਦਿਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 4-5 ਦਿਨ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਡੀਜੀਪੀ ਲੱਭੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਲੱਭੇ। 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਣ ਕੇ हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਨੇ ਯਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਇਹਨੇ ਕਰਜ਼ ਮੋੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਡਰਾਮੈਟਿਕ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੰਪਲੀਟ ਡਾਊਟਫੁਲ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰੈਸਟ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿੱਧਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 10 ਮਈ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਐਸਐਸ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਕੱਟੜ ਹਮੇਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ 100% ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 100% ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ 1981-82 ਚ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਵਾਰ ਐਨਐਸਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਐਨਐਸਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਆਦਮੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਪਿਊਨਿਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਤਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਠੀਕ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਐਨਐਸਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਉਸ ਵਕਤ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਤਲਬ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ 2-3 ਵਾਰ ਐਨਐਸਏ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਰਾਮਦੇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਚਮੜੀ ਇੱਕ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲਾਇਆ, ਪੂਰੇ 365 ਦਿਨ ਅਗਰਤਲਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਪੂਰੇ 365 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਕੱਟੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਨਐਸਏ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਜੇਲ੍ਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਨਐਸਏ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਨਐਸਏ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 82, 83, 84, 85 ਔਰ 86 ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ, ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਪਹੋਲਡ ਕਰਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ। ਅਸੀਂ ਲੜਿਆ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਜੱਜਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਸਟਿਸ ਤਵਾਤੀਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਹੋਗਾ ਜਸਟਿਸ ਡੀਐਸ ਤਵਾਤੀਆ,
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੱਜ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਐਮੀਨੈਂਟ ਅਕਾਲੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਐਮੀਨੈਂਟ ਲਾਇਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤਵਾਤੀਆ ਨੇ ਉਹ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੁਆਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਡੀ ਬਜਾਜ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰੱਦ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਕੁਆਸ਼ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਦ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਹਦੀ ਟੈਨਿਓਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ 12 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, 3 ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਿਖਿੱਧ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ 3 ਜੱਜ ਲੱਭ ਕੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, 99.9% ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ, 99.9% ਇਹ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਪਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਆ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜੱਜਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੋ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸੀ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਵਾਰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1982, 83, 84, 85, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਲੀੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਐਸਏ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਐਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਬਸਲੀਟ ਡ੍ਰੈਕੋਨੀਅਨ ਬਲੈਕ ਲਾਅ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਟਾਡਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟਾਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੰਨਾ ਕੰਡੈਮ ਹੋਇਆ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈਪਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਡਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਯੂਆਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਆਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਕਿਉਂ ਲੜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਲਾਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਕਿ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਾਅ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੀਸਾ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ, MISA। ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਮੀਸਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਘੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਹਾਊਂਡ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਗੈਰਤਮੰਦ ਇਨਸਾਨ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਭੇਜ ਕੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਦੇ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਿ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਡਿਟੇਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾ ਕੇ ਧਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਮ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ? ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ
आप हमारे को वोट दो, क्योंकि काम तो हमसे ही करवाने हैं। नਵੇਂ आ गए जी लाला जी, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਤੇ ਅਖਲਾਕੀ ਤੇ ਅਣਖੀਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਲਾਲਾ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਤਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਹੱਦ ਟੱਪਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ, ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰ ਟਾਈਪ, ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀਗਾ? ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲੈਕ ਲਾਅਜ਼ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਫੇਅਰਨੈਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ 21st ਸੈਂਚਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡੈਪਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਦੀ NSA ਦਾ ਚਲੋ ਕੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਸ NSA ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ NSA ਲੱਗਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿੱਦਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੱਦਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਔਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ? ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਲਫ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਪਹੁੰਚਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਐ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਆਈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਚਿਹਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ NSA ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਯੂਆਪਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੋਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਕ ਕੇ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਸੀਂ ਟੰਗਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਤੰਗੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਜਨਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ IPC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ 100% ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ MP ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ? 153A ਜਿਹੜਾ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਏਡੀਆਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ
ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪਤਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮਤਲਬ ਆਫਟਰ ਆਲ ਇੰਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰੇ। ਇਹ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਸਿਰਫ ਐਨਐਸਏ ਨਹੀਂ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਤਲੋਗਾਰਤ, ਕੋਈ ਦੰਗੇ, ਕੋਈ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ 18 ਮਾਰਚ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਕਤ ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕੈਟੇਗੋਰਿਕਲੀ, ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਸਵੇਰੇ 5-6 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਐਸਏ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਚੜੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਹੋਈ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਹੋਈ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 70, 80, 90% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੂੰਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਮਾਰੇ ਗਏ 5 ਫੌਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 5 ਚੋਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਭੈੜੇ, ਉਗਰਵਾਦੀ ਨੇ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਟੂ ਸਮ ਐਕਸਟੈਂਟ SGPC ਵੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖਦੇ ਕਿ
ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਸਭ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ NSA ਲਾਈ ਗਈ, 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਐਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਈ ਗਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, और ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ केजरीवाल ਦਾ 100% हाथ है। केजरीवाल ने आप कबूलिया कि ये जो ऑपरेशन हुआ है सारा पंजाब में, इसमें बीजेपी ने हमारी सपोर्ट की है। उन्हें धन्यवाद किया केंद्र की सरकार का, बीजेपी का, कि जिहड़ा तुसीं केंद्र दीयां फौजां भेजियां साडे कोल 20,000 आदमी, जिहड़ा रैपिड एक्शन फोर्स जिहड़ा भगवंत मान अमित शाह नूं मिल के स्पैशल इस सारे घटनाक्रम तो 1 महीना पहला उन्होंने मुलाकात करके 20,000 आदमी इत्थे लेके आए पंजाब दे विच। केजरीवाल ने आप कबूलिया नैशनल मीडिया के उत्ते कि ये सारा ऑपरेशन केंद्र सरकार और पंजाब सरकार ने मिलकर किया है। इसका मतलब है कि जिहड़ा NSA लाई जा रही है ये सारा केंद्र की हदायतों ते, और जिहड़ा महीना एक पहला दहशत पैदा की गई, मतलब 400-500 बंदा घरां चों चक लिया, थाणियां च लै गए, इत्थों तक कि औरतां ते बच्चे भी स्पेयर नहीं किते। सारा कुछ तुसीं देखिया। हरीके एक मोर्चा लग्या होया सीगा बिल्कुल शांतमई, उत्थे पुलिस ने जाके उन्हां दी गड्डियां भन्नियां बहुत बुरी तरह नाल, शीशे तोड़े, और ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ 5 दिन। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 4-5 दिन ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ DGP ਲੱਭੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਲੱਭੇ। 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਣ ਕੇ हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ आपने यही बोलना है। हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਇਹਨੇ ਕਰਜ਼ ਮੋੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ कुछ होर दस रहे ने, पुलिस कहती असीं घेरा पा के अरेस्ट किया वा। ये सारा कुछ जिहड़ा सीगा कंप्लीट डाउटफुल, और उहदी टाइमिंग देखो तुसीं, उहदी जिहड़ी अरेस्ट दिखाई जा रही जिधर जलंधर की लोक सभा दीयां वोटां पैण जा रही 10 मई नूं। तो मैं इत्थे सिर्फ ये कहना चाहुंदा कि ये सारी गल ने आम आदमी पार्टी का एक मुकम्मल तौर पर पंजाब विरोधी और सिख विरोधी जिहड़ा चेहरा है उन्होंने बहुत बुरी तरह नाल बेनकाब किया वा। पहला लोगों को शक सीगा कि केजरीवाल एक कट्टड़वादी सोच का रखता, वो आप अपने मूँह कहता रहा कि मैं RSS, साडा परिवार RSS का कट्टड़ हमेती है, लेकिन वो एक्शनस ने हुण प्रूव कर दिता कि ये 100% RSS का एक तराशिया होया बंदा वा, जिहड़ा कि घट गिणतियां के खिलाफ, जिहड़ा पंजाब के 100% खिलाफ जिहड़ा चलेगा। हुण आ गई गल नैशनल सिक्योरिटी एक्ट की। दोस्तों मैं तां तुहाडे नाल अज गल शेयर की क्योंकि असीं नैशनल सिक्योरिटी एक्ट साडे परिवार ने अते होर उस वक्त दे अकाली दल दे काफ़ी लीडर साहिबान दे परिवारां ने ये काला कानून अपने पिंडे ते हंडाया वा। मैनूं अच्छी तरह याद है, मैं पढ़ ही रहा सीगा ये गल, मैं वापस जा रहा 1981-82 च मेरे पिता जी सरदार सुखजिंदर सिंह अज नहीं गए साडे दरम्यान, उन्हां ते घट्टो घट्ट 4 बार NSA का ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। और NSA ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਆਦਮੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਪਿਊਨਿਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਤਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਠੀਕ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਸਕੇ। NSA ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਸ ਵਕਤ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਤਲਬ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਜਥੇਦਾਰ अपने कुलदीप सिंह वडाला साहब से भी लग्या, शायद ढींडसा साहब से भी लग्या, और वड्डे बादल साहब से भी 2-3 बार NSA लग्या। हालांकि गल लग गया कि उन्होंने
बड़े अच्छे आरामदेही ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਚਮੜੀ ਇੱਕ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲਾਇਆ ਪੂਰੇ 365 ਦਿਨ ਅਗਰਤਲਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ 365 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਕੱਟੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਨਐਸਏ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਜੇਲ੍ਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਨਐਸਏ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਨਐਸਏ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 82 83 84 85 और 86 तक चली एक बार अनफॉर्चुनेटली नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बरनाला साहब की सरकार ने भी कैप्टन कमलजीत सिंह होम मिनिस्टर सी पंजाब दे उन्होंने भी साडे ते लाया सी मतलब टोड़ा साहब ते वडाला साहब ते मेरे पिता जी ते शायद उस वक्त प्रकाश सिंह बादल ते भी नैशनल सिक्योरिटी एक्ट लाया गया हुण इस कानून नूं लड़ना किसी दी आम सधारण बंदियां दी कैपेसिटी नहीं गी तुसीं देखिया कि कल हाई कोर्ट ने जिहड़ी पटिशन पाई सी अमृतपाल सिंह दे वकीलां ने उस पटिशन नूं डिसमिस कर दिता उन्होंने मतलब कि अपहोल्ड करता नैशनल सिक्योरिटी एक्ट असीं लड़िया उस कानून नूं साडे डिटेंशनस नूं नैशनल सिक्योरिटी एक्ट नूं 2 वार पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने जजिज ने उन्होंने कुआश किया एक बार किया जस्टिस तिवातिया शायद उन्होंने नाम पूरा होगा जस्टिस DS तिवातिया हरियाणा के जज से बहुत इंसाफ पसंद से बहुत अच्छे इंसान से उन्होंने साड़ी सारी गल सुन के मैंने याद है अच्छी तरह मैं छोटा ही सीगा साडे जिहड़े वकील सीगे वो जलंधर तो सरदार सुरजीत सिंह सूद सीगे बड़े एमिनेंट अकाली सी बड़े एमिनेंट लॉयर्स सीगे उन्होंने साडा केस लड़िया ते जस्टिस तिवातिया ने वो डिटेंशन कुआश की एक बार फिर सानू डिटेन किया गया तो जस्टिस SD बजाज सीगे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के उन्होंने साडी डिटेंशन जी कुआश की रद्द की पर स्टेट ने जाके चैलेंज करता सुप्रीम कोर्ट नूं फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट जाके उस जी डिटेंशन सी कुआश हुई ये जद नूं सारा घटनाक्रम वापरदा तकरीबन 12 महीने की टेन्योर होंदी 12 महीने लंघ जाते हैं जिहड़ा अज भी कह रहे हैं कि एडवाइजरी बोर्ड जा रहा उन्होंने मिलने वास्ते डिब्रूगढ़ जेल विच 3 रिटायर्ड जजिज का एक बोर्ड अपॉइंट करती है पंजाब सरकार ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਖਿੱਧ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਇਦਾਂ ਦੇ 3 ਜੱਜ ਲੱਭ ਕੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 99.9% ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ 99.9% ਇਹ डिटेंशनस ਨੂੰ ਅਪਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਆ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰਵੈਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਵਾਰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1982 83 84 85 ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ NSA ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਰਵੈਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਐਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਬਸਲੀਟ ਡ੍ਰੈਕੋਨੀਅਨ ਬਲੈਕ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟਾਡਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟਾਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੰਨਾ ਕੰਡੈਮ ਹੋਇਆ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈਪਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਡਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਯੂਆਪਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਆਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਕਿਉਂ ਲੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਸ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਲਾਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਕਿ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਾਅ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੀਸਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ MISA
ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਮੀਸਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਘੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਹਾਊਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਗੈਰਤਮੰਦ ਇਨਸਾਨ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਭੇਜ ਕੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਦੇ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਿ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਡਿਟੇਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾ ਕੇ ਧਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਮ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ? ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਕੋ ਵੋਟ ਦੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹਮਸੇ ਹੀ ਕਰਵਾਨੇ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਤੇ ਅਖਲਾਕੀ ਤੇ ਅਣਖੀਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਲਾਲਾ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਪਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਤਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਹੱਦ ਟੱਪਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ, ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰ ਟਾਈਪ, ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀਗਾ? ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲੈਕ ਲਾਅਸ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਫੇਅਰਨੈਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ 21st ਸੈਂਚਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡੈਪਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਦੀ NSA ਦਾ ਚਲੋ ਕੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਸ NSA ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ NSA ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿੱਦਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੱਦਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਔਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ? ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਲਫ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਪਹੁੰਚਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਐ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਆਈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਚਿਹਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ NSA ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਯੂਆਪਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ।
ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੋਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਕ ਕੇ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਸੀਂ ਟੰਗਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਤੰਗੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਜਨਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ 100% ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਐਮਪੀ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ? 153A ਜਿਹੜਾ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਏਡੀਆਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪਤਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮਤਲਬ ਆਫਟਰ ਆਲ ਇੰਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰੇ। ਇਹ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਸਿਰਫ ਐਨਐਸਏ ਨਹੀਂ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਤਲੋਗਾਰਤ, ਕੋਈ ਦੰਗੇ, ਕੋਈ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ 18 ਮਾਰਚ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਕਤ ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕੈਟੇਗੋਰਿਕਲੀ, ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਸਵੇਰੇ 5-6 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਐਸਏ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਚੜੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਹੋਈ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਹੋਈ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 70 80 90% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੂੰਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਮਾਰੇ ਗਏ 5 ਫੌਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 5 ਚੋਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ, ਉਗਰਵਾਦੀ ਨੇ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਟੂ ਸਮ ਐਕਸਟੈਂਟ SGPC ਵੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਸਭ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ NSA ਲਾਈ ਗਈ, 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਐਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਈ ਗਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ 100% ਹੱਥ ਹੈ। केजरीवाल ने आप कबूलिया कि ये जो ऑपरेशन हुआ है सारा पंजाब में, इसमें बीजेपी ने हमारी सपोर्ट की है। उन्हें धन्यवाद किया केंद्र की सरकार का, बीजेपी का, कि जिहड़ा तुसीं केंद्र दीयां फौजां भेजियां साडे कोल 20,000 आदमी, जिहड़ा रैपिड एक्शन फोर्स जिहड़ा भगवंत मान अमित शाह नूं मिल के स्पैशल इस सारे घटनाक्रम तो 1 महीना पहला उन्होंने मुलाकात करके 20,000 आदमी इत्थे लेके आए पंजाब दे विच। केजरीवाल ने आप कबूलिया नैशनल मीडिया के उत्ते कि ये सारा ऑपरेशन केंद्र सरकार और पंजाब सरकार ने मिलकर किया है। इसका मतलब है कि जिहड़ा NSA लाई जा रही है ये सारा केंद्र की हदायतों ते, और जिहड़ा महीना एक पहला दहशत पैदा की गई, मतलब 400-500 बंदा घरां चों चक लिया, थाणियां च लै गए, इत्थों तक कि औरतां ते बच्चे भी स्पेयर नहीं किते। सारा कुछ तुसीं देखिया। हरीके एक मोर्चा लग्या होया सीगा बिल्कुल शांतमई, उत्थे पुलिस ने जाके उन्हां दी गड्डियां भन्नियां बहुत बुरी तरह नाल, शीशे तोड़े, और ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ 5 ਦਿਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 4-5 ਦਿਨ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ DGP ਲੱਭੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਲੱਭੇ। 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਣ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਨੇ ਯਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਇਹਨੇ ਕਰਜ਼ ਮੋੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਡਰਾਮੈਟਿਕ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੰਪਲੀਟ ਡਾਊਟਫੁਲ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰੈਸਟ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿੱਧਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 10 ਮਈ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ RSS, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ RSS ਦਾ ਕੱਟੜ ਹਮੇਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ 100% RSS ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 100% ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ 1981-82 ਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਵਾਰ NSA ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ NSA ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਆਦਮੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਪਿਊਨਿਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਤਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਠੀਕ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਸਕੇ। NSA ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਸ ਵਕਤ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਤਲਬ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ 2-3 ਵਾਰ NSA ਲੱਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਰਾਮਦੇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਚਮੜੀ ਇੱਕ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲਾਇਆ, ਪੂਰੇ 365 ਦਿਨ ਅਗਰਤਲਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪੂਰੇ 365 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਕੱਟੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ NSA ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਜੇਲ੍ਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ NSA ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ NSA ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 82, 83, 84, 85 ਔਰ 86 ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ, ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਪਹੋਲਡ ਕਰਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ। ਅਸੀਂ ਲੜਿਆ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਜੱਜਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਸਟਿਸ ਟਵਾਟੀਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ ਜਸਟਿਸ DS ਟਵਾਟੀਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੱਜ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਐਮੀਨੈਂਟ ਅਕਾਲੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਐਮੀਨੈਂਟ ਲਾਇਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਟਵਾਟੀਆ ਨੇ ਉਹ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੁਆਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ SD ਬਜਾਜ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰੱਦ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਕੁਆਸ਼ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਦ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਹਦੀ ਟੈਨਿਓਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ 12 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, 3 ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਿਖਿੱਧ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ 3 ਜੱਜ ਲੱਭ ਕੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, 99.9% ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ, 99.9% ਇਹ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਪਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਆ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜੱਜਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੋ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸੀ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਵਾਰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1982, 83, 84, 85, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ
ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਐਸਏ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਰਸਤ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਐਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਬਸਲੀਟ ਡ੍ਰੈਕੋਨੀਅਨ ਬਲੈਕ ਲਾਅ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਟਾਡਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟਾਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੰਨਾ ਕੰਡੈਮ ਹੋਇਆ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈਪਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਡਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਯੂਆਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਆਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਕਿਉਂ ਲੜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਲਾਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਕਿ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਾਅ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੀਸਾ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ, MISA। ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਮੀਸਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਘੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਹਾਊਂਡ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਗੈਰਤਮੰਦ ਇਨਸਾਨ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਭੇਜ ਕੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਦੇ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਿ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਡਿਟੇਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾ ਕੇ ਧਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਮ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ? ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਕੋ ਵੋਟ ਦੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹਮਸੇ ਹੀ ਕਰਵਾਨੇ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਤੇ ਅਖਲਾਕੀ ਤੇ ਅਣਖੀਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਲਾਲਾ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਪਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਤਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਹੱਦ ਟੱਪਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ, ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰ ਟਾਈਪ, ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀਗਾ? ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲੈਕ ਲਾਅਜ਼ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਫੇਅਰਨੈਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ 21st ਸੈਂਚਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡੈਪਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਦੀ NSA ਦਾ ਚਲੋ ਕੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਸ NSA ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ NSA ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿੱਦਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ?
ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੱਦਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਔਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ? ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਲਫ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਐ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਆਈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਚਿਹਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ NSA ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਯੂਆਪਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੋਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਕ ਕੇ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਸੀਂ ਟੰਗਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਤੰਗੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਜਨਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ IPC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ 100% ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ MP ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ? 153A ਜਿਹੜਾ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਏਡੀਆਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪਤਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮਤਲਬ ਆਫਟਰ ਆਲ ਇੰਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰੇ। ਇਹ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਸਿਰਫ NSA ਨਹੀਂ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਤਲੋਗਾਰਤ, ਕੋਈ ਦੰਗੇ, ਕੋਈ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ 18 ਮਾਰਚ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਕਤ ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕੈਟੇਗੋਰਿਕਲੀ, ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਸਵੇਰੇ 5-6 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ
एक सिचुएशन क्रिएट की गई कि 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ NSA ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂਗਾ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਚੜੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੇ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਹੋਈ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਹੋਈ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 70 80 90% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੂੰਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਮਾਰੇ ਗਏ 5 ਫੌਜੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 5 ਚੋਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਉਗਰਵਾਦੀ ਨੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਹੈ ਔਰ ਟੂ ਸਮ ਐਕਸਟੈਂਟ SGPC ਵੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਭ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ NSA ਲਾਈ ਗਈ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈ ਗਈ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਐਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਈ ਗਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ केजरीवाल ਦਾ 100% हथ है केजरीवाल ने आप कबूलिया कि ये जो ऑपरेशन हुआ है सारा पंजाब में इसमें बीजेपी ने हमारी सपोर्ट की है उन्हें धन्यवाद किया केंद्र की सरकार का बीजेपी का कि जिहड़ा तुसीं केंद्र दीयां फौजां भेजियां साडे कोल 20,000 आदमी जिहड़ा रैपिड एक्शन फोर्स जिहड़ा भगवंत मान अमित शाह नूं मिल के स्पैशल इस सारे घटनाक्रम तो 1 महीना पहला उन्होंने मुलाकात करके 20,000 आदमी इत्थे लेके आए पंजाब दे विच केजरीवाल ने आप कबूलिया नैशनल मीडिया के उत्ते कि ये सारा ऑपरेशन केंद्र सरकार और पंजाब सरकार ने मिलकर किया है इसका मतलब है कि जिहड़ा NSA लाई जा रही है ये सारा केंद्र की हदायतों ते और जिहड़ा महीना एक पहला दहशत पैदा की गई मतलब 400-500 बंदा घरां चों चक लिया थाणियां च लै गए इत्थों तक कि औरतां ते बच्चे भी स्पेयर नहीं कीते सारा कुछ तुसीं देखिया हरीके एक मोर्चा लग्या होया सीगा बिल्कुल शांतमई उत्थे पुलिस ने जाके उन्हां दी गड्डियां भन्नियां बहुत बुरी तरह नाल शीशे तोड़े और ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ 5 ਦਿਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 4-5 ਦਿਨ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ DGP ਲੱਭੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਲੱਭੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਣ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਨੇ ਯਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ
हिंदी दे विच पंजाब दा चीफ मिनिस्टर जिहड़ा रोज़ दूसरिਆਂ ਨੂੰ विधान सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਇਹਨੇ ਕਰਜ਼ ਮੋੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੰਪਲੀਟ ਡਾਊਟਫੁਲ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰੈਸਟ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿੱਧਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 10 ਮਈ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਐਸਐਸ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਕੱਟੜ ਹਮੇਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ 100% ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 100% ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ 1981-82 ਚ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਵਾਰ ਐਨਐਸਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਐਨਐਸਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਆਦਮੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਪਿਊਨਿਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਤਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਠੀਕ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਐਨਐਸਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਉਸ ਵਕਤ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਤਲਬ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ 2-3 ਵਾਰ ਐਨਐਸਏ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਰਾਮਦੇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਚਮੜੀ ਇੱਕ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲਾਇਆ, ਪੂਰੇ 365 ਦਿਨ ਅਗਰਤਲਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ 365 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਕੱਟੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਨਐਸਏ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਜੇਲ੍ਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਨਐਸਏ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਨਐਸਏ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 82, 83, 84, 85 ਔਰ 86 ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ, ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਪਹੋਲਡ ਕਰਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ। ਅਸੀਂ ਲੜਿਆ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਜੱਜਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਸਟਿਸ ਟਵਾਟੀਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਸਟਿਸ ਡੀਐਸ ਟਵਾਟੀਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੱਜ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਐਮੀਨੈਂਟ ਅਕਾਲੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਐਮੀਨੈਂਟ ਲਾਇਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਟਵਾਟੀਆ ਨੇ ਉਹ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੁਆਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਐਸਟੀ ਬਜਾਜ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ,
उन्होंने साडी डिटेंशन जिहड़ी क्वाश की, रद्द की, पर स्टेट ने जाके चैलेंज करता सुप्रीम कोर्ट नूं, फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट जाके उस जिहड़ी डिटेंशन सी क्वाश हुई। ਇਹ ਜਦ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਹਦੀ ਟੈਨਿਓਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ 12 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 3 ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਿਖਿੱਧ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ 3 ਜੱਜ ਲੱਭ ਕੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣੇਗਾ। और तुसीं मेरी गल मार्क करना अच्छी तरह ना 99.9% ये जिहड़ा एडवाइजरी बोर्ड हुंदा वा, तुसीं इहदा रिकॉर्ड कढा के देख लो, ट्रैक रिकॉर्ड 99.9% ये डिटेंशनस नूं अपहोल्ड करता वा। मतलब कि कहंदा कि जो स्टेट ने किया, क्योंकि लाया स्टेट ने जजेस नूं कि जो स्टेट ने इन्हां बंदियां नूं गिरफ्तार किया ये बिल्कुल दुरुस्त किया और कानून अनुसार किया। और दुख की गल है कि जिहड़े अपने आप नूं कहंदे असीं अंदोलन चों पैदा हुंदे, जां तां चलो हुंदा ना रवैती पार्टियां या राष्ट्रपति राज से लग्या, जो असीं कह रहे हैं कि 3 बार डिटेन किया गया 1982, 83, 84, 85 इत्थे तक प्रेजिडेंट रूल सीगा पंजाब दे विच। दिल्लियों हुक्म आउंदे सी, इदां ही जहाज़ां विच लैके जांदे सीगे, अंडरस्टूड सीगा क्योंकि वो राष्ट्रपति राज सीगा, उन्हां दा साडे पंजाब नाल कोई लेना देना नहीं सीगा। सिर्फ एक बार कैप्टन कमलजीत सिंह जिहड़े होम मिनिस्टर सी सुरजीत सिंह बरनाला दी सरकार विच, उन्हां ने NSA लाया सीगा, डिटेन किया सीगा। लेकिन आ जिहड़ी सरकार जिहड़ी कहंदे असीं अंदोलन चों पैदा होए आ, जिहड़े कहंदे असीं देश की राजनीति विच बदलाव लैके आउणा, कदरां कीमतां नूं ठीक करना वा, असीं भ्रिष्टाचार खत्म करना, VIP कल्चर खत्म करना, जिहड़ा गलतियां पुराणियां पार्टियां करदियां सी, केंद्र दी सरकारां या रवैती पार्टियां करदे सी, उन्हां नूं असीं दुरुस्त करना वा। इस नज़रिए ना पंजाब दे लोकां ने भुलेखे विच आण के एड्डी वड्डे पੱਧਰ ते वोटां पाईआं। ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਬਸਲੀਟ ਡ੍ਰੈਕੋਨੀਅਨ ਬਲੈਕ ਲਾਅ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਟਾਡਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟਾਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੰਨਾ ਕੰਡੈਮ ਹੋਇਆ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈਪਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਡਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਯੂਆਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਆਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਕਿਉਂ ਲੜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਲਾਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਕਿ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਾਅ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੀਸਾ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ, MISA। ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਮੀਸਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਘੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ, ਹਾਊਂਡ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਗੈਰਤਮੰਦ ਇਨਸਾਨ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਭੇਜ ਕੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਦੇ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਿ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਡਿਟੇਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾ ਕੇ ਧਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਮ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ? ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਕੋ ਵੋਟ ਦੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹਮਸੇ ਹੀ ਕਰਵਾਨੇ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਤੇ ਅਖਲਾਕੀ ਤੇ ਅਣਖੀਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਲਾਲਾ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਪਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਤਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ
ਅਖੌਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਹੱਦ ਟੱਪਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ, ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰ ਟਾਈਪ, ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀਗਾ? ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲੈਕ ਲਾਅਜ਼ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਫੇਅਰਨੈਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ 21st ਸੈਂਚਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡੈਪਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਦੀ NSA ਦਾ ਚਲੋ ਕੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਸ NSA ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ NSA ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਦਣ ਕੀਤੀ ਜਿੱਦਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੱਦਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਔਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ? ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਲਫ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਐ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਆਈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਚਿਹਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ NSA ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਯੂਆਪਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੋਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਕ ਕੇ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਸੀਂ ਟੰਗਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਤੰਗੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਜਨਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ IPC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ 100% ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ MP ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ? 153A ਜਿਹੜਾ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਏਡੀਆਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪਤਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮਤਲਬ ਆਫਟਰ ਆਲ ਇੰਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰੇ। ਇਹ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਪਲੀਜ਼
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਸਿਰਫ ਐਨਐਸਏ ਨਹੀਂ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਤਲੋ-ਗਾਰਤ, ਕੋਈ ਦੰਗੇ, ਕੋਈ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ 18 ਮਾਰਚ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਕਤ ਚਾਉਂਦਿਆਂ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕੈਟੇਗੋਰਿਕਲੀ, ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਸਵੇਰੇ 5-6 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਐਸਏ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਚੜੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਹੋਈ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਹੋਈ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 70, 80, 90% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣੇ ਪੂੰਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਮਾਰੇ ਗਏ 5 ਫੌਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ 5 ਚੋਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਭੈੜੇ, ਉਗਰਵਾਦੀ ਨੇ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਟੂ ਸਮ ਐਕਸਟੈਂਟ SGPC ਵੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਸਭ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ NSA ਲਾਈ ਗਈ, 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਐਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਈ ਗਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ 100% ਹੱਥ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪ ਕਬੂਲਿਆ
कि ये जो ऑपरेशन हुआ है सारा पंजाब में, इसमें बीजेपी ने हमारी सपोर्ट की है। उन्हें धन्यवाद किया केंद्र की सरकार का, बीजेपी का, कि जिहड़ा तुसीं केंद्र दीयां फौजां भेजियां साडे कोल 20,000 आदमी, जिहड़ा रैपिड एक्शन फोर्स जिहड़ा भगवंत मान अमित शाह नूं मिल के स्पैशल इस सारे घटनाक्रम तो 1 महीना पहला उन्होंने मुलाकात करके 20,000 आदमी इत्थे लेके आए पंजाब दे विच। केजरीवाल ने आप कबूलिया नैशनल मीडिया के उत्ते कि ये सारा ऑपरेशन केंद्र सरकार और पंजाब सरकार ने मिलकर किया है। इसका मतलब है कि जिहड़ा NSA लाई जा रही है ये सारा केंद्र की हदायतों ते, और जिहड़ा महीना एक पहला दहशत पैदा की गई, मतलब 400-500 बंदा घरां चों चक लिया, थाणियां च लै गए, इत्थों तक कि औरतां ते बच्चे भी स्पेयर नहीं किते। सारा कुछ तुसीं देखिया। हरीके एक मोर्चा लग्या होया सीगा बिल्कुल शांतमई, उत्थे पुलिस ने जाके उन्हां दी गड्डियां भन्नियां बहुत बुरी तरह नाल, शीशे तोड़े, और ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ 5 दिन। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 4-5 दिन ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ DGP ਲੱਭੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਲੱਭੇ। 5ਵੇਂ दिन ਆਣ ਕੇ हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਨੇ ਯਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਇਹਨੇ ਕਰਜ਼ ਮੋੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਡਰਾਮੈਟਿਕ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ कुछ होर दस रहे ने, पुलिस कहती असीं घेरा पा के अरेस्ट किया वा। ये सारा कुछ जिहड़ा सीगा कंप्लीट डाउटफुल, और उसकी टाइमिंग देखो तुसीं, उहदी जिहड़ी अरेस्ट दिखाई जा रही जिधर जलंधर की लोक सभा दीयां वोटां पैण जा रही 10 मई नूं। तो मैं इत्थे सिर्फ ये कहना चाहुंदा कि ये सारी गल ने आम आदमी पार्टी का एक मुकम्मल तौर पर पंजाब विरोधी और सिख विरोधी जिहड़ा चेहरा है उन्होंने बहुत बुरी तरह नाल बेनकाब किया वा। पहला लोगों को शक सीगा कि केजरीवाल एक कट्टड़वादी सोच का रखता, वो आप अपने मूँह कहता रहा कि मैं RSS, साडा परिवार RSS का कट्टड़ हमेती है, लेकिन वो एक्शनस ने हुण प्रूव कर दिता कि ये 100% RSS का एक तराशिया होया बंदा वा, जिहड़ा कि घट गिणतियां के खिलाफ, जिहड़ा पंजाब के 100% खिलाफ जिहड़ा चलेगा। हुण आ गई गल नैशनल सिक्योरिटी एक्ट की। दोस्तों मैं तां तुहाडे नाल अज गल शेयर की क्योंकि असीं नैशनल सिक्योरिटी एक्ट साडे परिवार ने अते होर उस वक्त के अकाली दल के काफ़ी लीडर साहबान के परिवारों ने ये काला कानून अपने पिंडे ते हंडाया वा। मैनूं अच्छी तरह याद है, मैं पढ़ ही रहा सीगा ये गल, मैं वापस जा रहा 1981-82 च मेरे पिता जी सरदार सुखजिंदर सिंह अज नहीं गए साडे दरम्यान, उन्हां ते घट्टो घट्ट 4 बार NSA का जिहड़ा लाया गया। और NSA की हुंदा वा कि एक इन्हां ने एक सोर्स रिपोर्ट लैनी गवर्नमेंट ने सिर्फ किसी सब इंस्पैक्टर लेवल के ऑफिसर तो कि फलाने आदमी देश नूं तोड़न की साजिश कर रहे हैं, इस करके इन्हां नूं हिरासत में रहना बहुत जरूरी है। देश नूं बचाउण वास्ते इन्हां नूं हिरासत गिरफ्तार करना बहुत जरूरी है। इहनूं कहंदे ने प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि किसी भी हालात नूं खराब होने तो पहला ही जिहड़ा प्रिकॉशन लई जावे ते इन्हां फलां बंदियां नूं अरेस्ट किया जावे। असल में हैगी प्यूनिटिव डिटेंशन। जो तुसीं बंदियां नूं असाम दे विच भेजता, फर्ज करो ना उत्थों दा उन्हां नूं मौसम ठीक बैठे, ना उन्हां नूं उत्थों दी रोटी ठीक बैठे, ना उत्थे उन्हां दी जुबान समझ आवे, ना उन्हां विचारियां दे कोई रिश्तेदार मिल सकन, ना उन्हां दा कोई वकील जाके अच्छे तरीके नाल मिल सके, ना उन्हां नूं कोई डिफेंड कर सके। NSA मेरे पिताजी ने मेरे उस वक्त 80 के दहाके में बहुत बारी लग्या यह कानून, मतलब टौड़ा साहब से भी लग्या, जथेदार अपने कुलदीप सिंह वडाला साहब से भी लग्या, शायद ढींडसा साहब से भी लग्या सीगा, और वड्डे बादल साहब से भी 2-3 बार NSA लग्या। हालांकि गल लग गया कि उन्होंने बड़े अच्छे आरामदेह जिहड़े रेस्ट हाउस सीगे, जिद्दां पंचमढ़ी एक हिल स्टेशन है आई थिंक मध्य प्रदेश के विच, बादल साहब नूं तां उत्थे डिटेन किया जाता सी, लेकिन दूजे जिहड़े अकाली सीगे उन्हां नूं दूर दराडे जेलों में डिटेन किया। मेरे पिता जी नूं एक बार जो नैशनल सिक्योरिटी एक्ट लाया, पूरे 365 दिन अगरतला की जेल है, त्रिपुरा स्टेट है जी वैस्ट बंगाल के नाल है, पूरे 365 दिन उत्थे कट्टे। एक बार NSA लाया तो उन्होंने हजारीबाग जेल बिहार दे विच लैके गए, एक बार NSA लाया तो उन्होंने
तिहाड़ की जेल दिल्ली में रखा गया। तो एक बार NSA जो लग्या उहदे नाल उन्हां नूं पंजाब दीआं जलंधर की जेल में भी डिटेन किया गया। ये गल तकरीबन 82, 83, 84, 85 और 86 तक चली। एक बार अनफॉर्चुनेटली नैशनल सिक्योरिटी एक्ट बरनाला साहब की सरकार ने भी कैप्टन कमलजीत सिंह होम मिनिस्टर सी पंजाब दे, उन्होंने भी साडे ते लाया सी, मतलब टौड़ा साहब ते वडाला साहब ते मेरे पिता जी ते शायद उस वक्त प्रकाश सिंह बादल ते भी नैशनल सिक्योरिटी एक्ट लाया गया। हुण इस कानून नूं लड़ना किसी दी आम सधारण बंदियां दी कैपेसिटी नहीं। तुसीं देखिया कि कल हाई कोर्ट ने जिहड़ी पिटीशन पाई सी अमृतपाल सिंह दे वकीलां ने उस पिटीशन नूं डिसमिस कर दिता, उन्होंने मतलब कि अपहोल्ड करता नैशनल सिक्योरिटी एक्ट। असीं लड़िया उस कानून नूं, साडे डिटेंशनस नूं नैशनल सिक्योरिटी एक्ट नूं 2 बार पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने जजिज ने उन्होंने क्वॉश किया। एक बार किया जस्टिस तिवातिया, शायद उन्हों का नाम पूरा होगा जस्टिस DS तिवातिया, हरियाणा के जज सीगे, बहुत इंसाफ पसंद सीगे, बहुत अच्छे इंसान सीगे। उन्होंने साडी सारी गल सुन के, मैनूं याद है अच्छी तरह, मैं छोटा ही सीगा, साडे जिहड़े वकील सीगे वो जलंधर तो सरदार सुरजीत सिंह सूद सीगे, बड़े एमिनेंट अकाली सी, बड़े एमिनेंट लॉयर्स सीगे। उन्होंने साडा केस लड़िया ते जस्टिस तिवातिया ने वो डिटेंशन क्वॉश की। एक बार फिर सानू डिटेन किया गया तो जस्टिस SD बजाज सीगे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के, उन्होंने साडी डिटेंशन जिहड़ी क्वॉश की रद्द की, पर स्टेट ने जाके चैलेंज करता सुप्रीम कोर्ट नूं। फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट जाके उस जिहड़ी डिटेंशन सी क्वॉश हुई। ये जद नूं सारा घटनाक्रम वापरदा तकरीबन 12 महीने की टेन्योर हुंदी, वो 12 महीने लंघ जाते हैं। जिहड़ा अज भी कह रहे हैं कि एडवाइजरी बोर्ड जा रहा उन्होंने मिलने वास्ते डिब्रूगढ़ जेल में 3 रिटायर्ड जजिज का एक बोर्ड अपॉइंट कर दी है पंजाब सरकार। ਜਿਹੜੇ सब तो की कहते चंगा तो नहीं लगता निखिद्ध जज होंगे ना, ਜਿਹੜੇ सरकार स्टेट की सपोर्ट करते हैं 24 घंटे, इदा के 3 जज लभ के एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाता, जिन्हों कहते हैं कि यह बोर्ड उन्हों की गल जाके सुनेगा। और तुम मेरी गल मार्क करना अच्छी तरह ना, 99.9% ये जोड़ा एडवाइजरी बोर्ड होंदा वा, तुसीं इहदा रिकॉर्ड कढ़ा के देख लो, ट्रैक रिकॉर्ड 99.9% ये डिटेंशनस नूं अपहोल्ड करता वा। मतलब कि कहता कि जो स्टेट ने किया, क्योंकि लाया स्टेट ने जजिज नूं कि जो स्टेट ने इन्हां बंदियां नूं गिरफ्तार किया ये बिल्कुल दुरुस्त किया और कानून अनुसार किया। और दुख की गल है कि जिहड़े अपने आप नूं कहंदे असीं अंदोलन चों पैदा हुंदे, जां तां चलो हुंदा ना रवैती पार्टियां या राष्ट्रपति राज सी लग्या, जो असीं कह रहे हैं कि 3 बार डिटेन किया गया 1982, 83, 84, 85 इत्थे तक प्रेजिडेंट रूल सीगा पंजाब दे विच। दिल्लियों हुक्म आउंदे सी, इदां ही जहाज़ां विच लैके जांदे सीगे, अंडरस्टूड सीगा क्योंकि वो राष्ट्रपति राज सीगा, उन्हां दा साडे पंजाब नाल कोई लेना देना नहीं सीगा। सिर्फ एक बार कैप्टन कमलजीत सिंह जिहड़े होम मिनिस्टर सी सुरजीत सिंह बरनाला की सरकार विच, उन्होंने NSA लाया सीगा, डिटेन किया सीगा। लेकिन आ जिहड़ी सरकार जिहड़ी कहंदे असीं अंदोलन चों पैदा होए आ, जिहड़े कहंदे असीं देश की राजनीति विच बदलाव लैके आउणा, कदरां कीमतां नूं ठीक करना वा, असीं भ्रिष्टाचार खत्म करना, VIP कल्चर खत्म करना, जिहड़ा गलतियां पुरानियां पार्टियां करदियां सी, केंद्र की सरकारां या रवैती पार्टियां करदे सी, उन्हां नूं असीं दुरुस्त करना वा। इस नज़रिए नाल पंजाब दे लोकां ने भुलेखे विच आण के एड्डी वड्डे पद्धर ते वोटां पाईआं। ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਬਸਲੀਟ ਡ੍ਰੈਕੋਨੀਅਨ ਬਲੈਕ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਟਾਡਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟਾਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੰਨਾ ਕੰਡੈਮ ਹੋਇਆ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈਪਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BJP ਨੇ ਆਣ ਕੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਡਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਯੋਆਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯੋਆਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਕਿਉਂ ਲੜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਲਾਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਕਿ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਾਅ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੀਸਾ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ, MISA। ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਮੀਸਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਘੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਹਾਊਂਡ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ
ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਗੈਰਤਮੰਦ ਇਨਸਾਨ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਭੇਜ ਕੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਦੇ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਿ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਡਿਟੇਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾ ਕੇ ਧਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਮ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ? ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਹਮਾਰੇ को वोट दो क्योंकि काम तो हमसे ही करवाने हैं। नवे आ गए जी लाला जी, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਤੇ ਅਖਲਾਕੀ ਤੇ ਅਣਖੀਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਲਾਲਾ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਪਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਤਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਹੱਦ ਟੱਪਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ, ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰ ਟਾਈਪ, ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਦਾਂ ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀਗਾ? ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲੈਕ ਲਾਅਜ਼ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਫੇਅਰਨੈਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡੈਪਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਦੀ NSA ਦਾ ਚਲੋ ਕੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਸ NSA ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ NSA ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਦਣ ਕੀਤੀ ਜਿੱਦਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੱਦਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਔਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ? ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਲਫ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਐ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਆਈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਚਿਹਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ NSA ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਯੂਆਪਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੋਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਕ ਕੇ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਸੀਂ ਟੰਗਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਤੰਗੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ
ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਜਨਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ 100% ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਐਮਪੀ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ? 153A ਜਿਹੜਾ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਏਡੀਆਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪਤਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮਤਲਬ ਆਫਟਰ ਆਲ ਇੰਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰੇ। ਇਹ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਸਿਰਫ ਐਨਐਸਏ ਨਹੀਂ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਤਲੋਗਾਰਤ, ਕੋਈ ਦੰਗੇ, ਕੋਈ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ 18 ਮਾਰਚ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਕਤ ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕੈਟੇਗੋਰਿਕਲੀ, ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਸਵੇਰੇ 5-6 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਐਸਏ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਚੜੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਹੋਈ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਹੋਈ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 70, 80, 90% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣੇ ਪੂੰਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਮਾਰੇ ਗਏ 5 ਫੌਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ 5 ਚੋਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ, ਉਗਰਵਾਦੀ ਨੇ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਟੂ ਸਮ ਐਕਸਟੈਂਟ SGPC ਵੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਸਭ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ NSA ਲਾਈ ਗਈ, 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਐਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਈ ਗਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। और ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ केजरीवाल का 100% हाथ है। केजरीवाल ने आप कबूलिया कि ये जो ऑपरेशन हुआ है सारा पंजाब में, इसमें बीजेपी ने हमारी सपोर्ट की है। उन्हें धन्यवाद किया केंद्र की सरकार का, बीजेपी का, कि जिहड़ा तुसीं केंद्र दीयां फौजां भेजियां साडे कोल 20,000 आदमी, जिहड़ा रैपिड एक्शन फोर्स जिहड़ा भगवंत मान अमित शाह नूं मिल के स्पैशल इस सारे घटनाक्रम तो 1 महीना पहला उन्होंने मुलाकात करके 20,000 आदमी इत्थे लेके आए पंजाब दे विच। केजरीवाल ने आप कबूलिया नैशनल मीडिया के उत्ते कि ये सारा ऑपरेशन केंद्र सरकार और पंजाब सरकार ने मिलकर किया है। इसका मतलब है कि जिहड़ा NSA लाई जा रही है ये सारा केंद्र की हदायतों ते, और जिहड़ा महीना एक पहला दहशत पैदा की गई, मतलब 400-500 बंदा घरां चों चक लिया, थाणियां च लै गए, इत्थों तक कि औरतां ते बच्चे भी स्पेयर नहीं किते। सारा कुछ तुसीं देखिया। हरीके एक मोर्चा लग्या होया सीगा बिल्कुल शांतमई, उत्थे पुलिस ने जाके उन्हां दी गड्डियां भन्नियां बहुत बुरी तरह नाल, शीशे तोड़े, और ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ 5 ਦਿਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 4-5 ਦਿਨ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ DGP ਲੱਭੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਲੱਭੇ। 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਣ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਨੇ ਯਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਇਹਨੇ ਕਰਜ਼ ਮੋੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਡਰਾਮੈਟਿਕ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੰਪਲੀਟ ਡਾਊਟਫੁਲ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰੈਸਟ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿੱਧਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 10 ਮਈ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ RSS, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ RSS ਦਾ ਕੱਟੜ ਹਮੇਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ 100% RSS ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 100% ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ 1981-82 ਚ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਵਾਰ NSA ਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਐਨਐਸਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਆਦਮੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਪਿਊਨਿਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਤਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਠੀਕ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਐਨਐਸਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਸ ਵਕਤ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਤਲਬ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ 2-3 ਵਾਰ ਐਨਐਸਏ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਰਾਮਦੇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਚਮੜੀ ਇੱਕ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲਾਇਆ, ਪੂਰੇ 365 ਦਿਨ ਅਗਰਤਲਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪੂਰੇ 365 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਕੱਟੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਨਐਸਏ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਜੇਲ੍ਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਨਐਸਏ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਨਐਸਏ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 82, 83, 84, 85 ਔਰ 86 ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ, ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਪਹੋਲਡ ਕਰਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ। ਅਸੀਂ ਲੜਿਆ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਜੱਜਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਸਟਿਸ ਤਿਵਾਤੀਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ ਜਸਟਿਸ ਡੀਐਸ ਤਿਵਾਤੀਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੱਜ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਐਮੀਨੈਂਟ ਅਕਾਲੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਐਮੀਨੈਂਟ ਲਾਇਰਸ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤਿਵਾਤੀਆ ਨੇ ਉਹ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੁਆਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਐਸਟੀ ਬਜਾਜ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰੱਦ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਕੁਆਸ਼ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਦ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਹਦੀ ਟੈਨਿਓਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ 12 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, 3 ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਿਖਿੱਧ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ 3 ਜੱਜ ਲੱਭ ਕੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, 99.9% ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ, 99.9% ਇਹ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਪਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਆ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜੱਜਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੋ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਰਸਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸੀ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਵਾਰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1982, 83, 84, 85, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਐਸਏ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਰਸਤ ਕਰਨਾ ਵਾ।
इस नज़रिए ना पंजाब के लोगों ने भुलेखे विच आण के एड्डी वड्डे पद्धर ते वोटां पाईआं। ये वो पार्टी आ जिहड़ी एक ऑब्सलीट ड्रैकोनियन ब्लैक लॉ जिहड़ा कि तुसीं देखोगे अज देश विच किते इस्तेमाल नहीं हो रहा। टाडा होया करदा सीगा पहलां, लेकिन वो टाडा अल्टीमेटली इन्ना कंडैम होया वर्ल्ड वाइड कि पार्लीमेंट नूं उस लॉ नूं लैप्स करना पिया। उस तो बाद बीजेपी ने आण के 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ उस टाडा ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ। उस कानून का नाम दोबारा रखा योआपा। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ कि मैं योआपा के खिलाफ भी काफ़ी लड़ाई लड़ी। क्यों लड़ी? क्योंकि ਮੈਨੂੰ पता वा कि ਇਹਦਾ दुख की ਹੁੰਦਾ ਵਾ, इसकी तकलीफ की आ और ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਲਾਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਕਿ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਾਅ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੀਸਾ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ, MISA। ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਮੀਸਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਘੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ, ਹਾਊਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਗੈਰਤਮੰਦ ਇਨਸਾਨ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਭੇਜ ਕੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਦੇ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਿ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਡਿਟੇਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾ ਕੇ ਧਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਮ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ? ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਕੋ ਵੋਟ ਦੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹਮਸੇ ਹੀ ਕਰਵਾਨੇ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਤੇ ਅਖਲਾਕੀ ਤੇ ਅਣਖੀਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਲਾਲਾ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਪਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਤਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਹੱਦ ਟੱਪਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ, ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰ ਟਾਈਪ, ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਦਾਂ ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀਗਾ? ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲੈਕ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਫੇਅਰਨੈਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡੈਪਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਦੀ NSA ਦਾ ਚਲੋ ਕੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਸ NSA ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ NSA ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਦਣ ਕੀਤੀ ਜਿੱਦਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੱਦਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਔਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ
कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਲਫ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਐ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਆਈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਚਿਹਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ NSA ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਯੂਆਪਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੋਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਕ ਕੇ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਸੀਂ ਟੰਗਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਤੰਗੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਜਨਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ IPC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ 100% ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ MP ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ? 153A ਜਿਹੜਾ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਏਡੀਆਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪਤਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮਤਲਬ ਆਫਟਰ ਆਲ ਇੰਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰੇ। ਇਹ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਸਿਰਫ NSA ਨਹੀਂ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਤਲੋਗਾਰਤ, ਕੋਈ ਦੰਗੇ, ਕੋਈ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ 18 ਮਾਰਚ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕੈਟੇਗੋਰਿਕਲੀ, ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਸਵੇਰੇ 5-6 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ NSA ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਚੜੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਹੋਈ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਹੋਈ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 70, 80, 90% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੂੰਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਮਾਰੇ ਗਏ 5 ਫੌਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 5 ਚੋਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਭੈੜੇ, ਉਗਰਵਾਦੀ ਨੇ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਟੂ ਸਮ ਐਕਸਟੈਂਟ SGPC ਵੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਸਭ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ NSA ਲਾਈ ਗਈ, 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਐਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਈ ਗਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। और ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ केजरीवाल ਦਾ 100% हाथ है। केजरीवाल ने आप कबूलिया कि ये जो ऑपरेशन हुआ है सारा पंजाब में, इसमें बीजेपी ने हमारी सपोर्ट की है। उन्हें धन्यवाद किया केंद्र की सरकार का, बीजेपी का, कि जिहड़ा तुसीं केंद्र दीयां फौजां भेजियां साडे कोल 20,000 आदमी, जिहड़ा रैपिड एक्शन फोर्स जिहड़ा भगवंत मान अमित शाह नूं मिल के स्पैशल इस सारे घटनाक्रम तो 1 महीना पहला उन्होंने मुलाकात करके 20,000 आदमी इत्थे लेके आए पंजाब दे विच। केजरीवाल ने आप कबूलिया नैशनल मीडिया के उत्ते कि ये सारा ऑपरेशन केंद्र सरकार और पंजाब सरकार ने मिलकर किया है। इसका मतलब है कि जिहड़ा NSA लाई जा रही है ये सारा केंद्र की हदायतों ते, और जिहड़ा महीना एक पहला दहशत पैदा की गई, मतलब 400-500 बंदा घरां चों चक लिया, थाणियां च लै गए, इत्थों तक कि औरतां ते बच्चे भी स्पेयर नहीं किते। सारा कुछ तुसीं देखिया। हरीके एक मोर्चा लग्या होया सीगा बिल्कुल शांतमई, उत्थे पुलिस ने जाके उन्हां दी गड्डियां भन्नियां बहुत बुरी तरह नाल, शीशे तोड़े, और ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ 5 ਦਿਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 4-5 ਦਿਨ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ DGP ਲੱਭੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਲੱਭੇ। 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਣ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਨੇ ਯਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਇਹਨੇ ਕਰਜ਼ ਮੋੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਡਰਾਮੈਟਿਕ
ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੰਪਲੀਟ ਡਾਊਟਫੁਲ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰੈਸਟ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿੱਧਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 10 ਮਈ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਐਸਐਸ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਕੱਟੜ ਹਮੇਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ 100% ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 100% ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ 1981-82 ਚ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਵਾਰ ਐਨਐਸਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਐਨਐਸਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਆਦਮੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਪਿਊਨਿਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਤਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਠੀਕ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਐਨਐਸਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਉਸ ਵਕਤ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਤਲਬ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ 2-3 ਵਾਰ ਐਨਐਸਏ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਰਾਮਦੇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਚਮੜੀ ਇੱਕ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲਾਇਆ, ਪੂਰੇ 365 ਦਿਨ ਅਗਰਤਲਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਪੂਰੇ 365 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਕੱਟੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਨਐਸਏ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਜੇਲ੍ਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਨਐਸਏ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਨਐਸਏ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 82, 83, 84, 85 ਔਰ 86 ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ, ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਪਹੋਲਡ ਕਰਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ। ਅਸੀਂ ਲੜਿਆ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਜੱਜਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਸਟਿਸ ਟਵਾਟੀਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਹੋਗਾ ਜਸਟਿਸ ਡੀਐਸ ਟਵਾਟੀਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੱਜ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਐਮੀਨੈਂਟ ਅਕਾਲੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਐਮੀਨੈਂਟ ਲਾਇਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਟਵਾਟੀਆ ਨੇ ਉਹ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੁਆਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਐਸਟੀ ਬਜਾਜ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰੱਦ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਕੁਆਸ਼ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਦ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਹਦੀ ਟੈਨਿਓਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ 12 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, 3 ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਿਖਿੱਧ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ 3 ਜੱਜ ਲੱਭ ਕੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, 99.9% ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ, 99.9% ਇਹ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਪਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਆ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜੱਜਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੋ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਰਸਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸੀ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਵਾਰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1982, 83, 84, 85, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਲੀੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ NSA ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਰਸਤ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਐਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਬਸਲੀਟ ਡ੍ਰੈਕੋਨੀਅਨ ਬਲੈਕ ਲਾਅ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਟਾਡਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟਾਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੰਨਾ ਕੰਡੈਮ ਹੋਇਆ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈਪਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਡਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਯੋਆਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯੋਆਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਕਿਉਂ ਲੜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਲਾਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਕਿ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਾਅ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੀਸਾ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ, MISA। ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਮੀਸਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਘੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਹਾਊਂਡ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਗੈਰਤਮੰਦ ਇਨਸਾਨ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਭੇਜ ਕੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਦੇ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਿ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਡਿਟੇਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾ ਕੇ ਧਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਮ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ? ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਕੋ ਵੋਟ ਦੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹਮਸੇ ਹੀ ਕਰਵਾਨੇ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਤੇ ਅਖਲਾਕੀ ਤੇ ਅਣਖੀਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਲਾਲਾ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਪਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਤਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਹੱਦ ਟੱਪਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ, ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰ ਟਾਈਪ, ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਸ
ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀਗਾ? ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲੈਕ ਲਾਅਜ਼ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਫੇਅਰਨੈਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ 21st ਸੈਂਚਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡੈਪਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਦੀ NSA ਦਾ ਚਲੋ ਕੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਸ NSA ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ NSA ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿੱਦਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੱਦਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਔਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ? ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਲਫ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਪਹੁੰਚਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਐ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਆਈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਚਿਹਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ NSA ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, UAPA ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੋਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਕ ਕੇ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਸੀਂ ਟੰਗਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਤੰਗੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਜਨਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ IPC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ 100% ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ MP ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ? 153A ਜਿਹੜਾ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਏਡੀਆਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪਤਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮਤਲਬ ਆਫਟਰ ਆਲ ਇੰਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰੇ। ਇਹ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਸਿਰਫ NSA ਨਹੀਂ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ
ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਤਲੋਗਾਰਤ, ਕੋਈ ਦੰਗੇ, ਕੋਈ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ 18 ਮਾਰਚ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕੈਟੇਗੋਰਿਕਲੀ, ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਸਵੇਰੇ 5-6 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ NSA ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਚੜੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਹੋਈ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਹੋਈ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 70-80-90% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੂੰਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਮਾਰੇ ਗਏ 5 ਫੌਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ 5 ਚੋਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਭੈੜੇ, ਉਗਰਵਾਦੀ ਨੇ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਟੂ ਸਮ ਐਕਸਟੈਂਟ SGPC ਵੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਸਭ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ NSA ਲਾਈ ਗਈ, 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਐਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਈ ਗਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। और ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ केजरीवाल ਦਾ 100% हाथ है। केजरीवाल ने आप कबूलिया कि ये जो ऑपरेशन हुआ है सारा पंजाब में, इसमें बीजेपी ने हमारी सपोर्ट की है। उन्हें धन्यवाद किया केंद्र की सरकार का, बीजेपी का, कि जिहड़ा तुसीं केंद्र दीयां फौजां भेजियां साडे कोल 20,000 आदमी, जिहड़ा रैपिड एक्शन फोर्स जिहड़ा भगवंत मान अमित शाह नूं मिल के स्पैशल इस सारे घटनाक्रम तो 1 महीना पहला उन्होंने मुलाकात करके 20,000 आदमी इत्थे लैके आए पंजाब दे विच।
केजरीवाल ने आप कबूलिया नेशनल मीडिया के उत्ते कि ये सारा ऑपरेशन केंद्र सरकार और पंजाब सरकार ने मिलकर किया है। ਇਹਦਾ मतलब है कि ਜਿਹੜਾ NSA लाई जा रही है ये सारा केंद्र की हदायतों ते और ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ एक पहला दहशत पैदा की गई, मतलब 400-500 ਬੰਦਾ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹਰੀਕੇ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ 5 ਦਿਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 4-5 ਦਿਨ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਡੀਜੀਪੀ ਲੱਭੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਲੱਭੇ। 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਣ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਨੇ ਯਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਇਹਨੇ ਕਰਜ਼ ਮੋੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਡਰਾਮੈਟਿਕ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੰਪਲੀਟ ਡਾਊਟਫੁਲ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰੈਸਟ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿੱਧਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 10 ਮਈ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ RSS, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ RSS ਦਾ ਕੱਟੜ ਹਮੈਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ 100% RSS ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 100% ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ 1981-82 ਚ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਵਾਰ NSA ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ NSA ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਆਦਮੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਪਿਊਨਿਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਤਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਠੀਕ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਸਕੇ। NSA ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਸ ਵਕਤ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਤਲਬ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ 2-3 ਵਾਰ NSA ਲੱਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਰਾਮਦੇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਚਮੜੀ ਇੱਕ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲਾਇਆ, ਪੂਰੇ 365 ਦਿਨ ਅਗਰਤਲਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ 365 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਕੱਟੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ NSA ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਜੇਲ੍ਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ NSA ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ NSA ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 82, 83, 84, 85 ਔਰ 86 ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ, ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ,
शायद उस वक्त प्रकाश सिंह बादल ते भी नैशनल सिक्योरिटी एक्ट लाया गया। हुण इस कानून नूं लड़ना किसी दी आम सधारण बंदियां दी कैपेसिटी नहीं गी। तुसीं देखिआ कि कल हाई कोर्ट ने जिहड़ी पटिशन पाई सी अमृतपाल सिंह दे वकीलां ने उस पटिशन नूं डिसमिस कर दिता उन्होंने, मतलब कि अपहोल्ड करता नैशनल सिक्योरिटी एक्ट। असीं लड़िया उस कानून नूं। साडे डिटेंशनस नूं नैशनल सिक्योरिटी एक्ट नूं 2 वार पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने जजेस ने उन्होंने क्वाश किया। एक बार किया जस्टिस तिवातिया, शायद उन्हों का नाम पूरा होगा जस्टिस DS तिवातिया, हरियाणा के जज से, बहुत इंसाफ पसंद से, बहुत अच्छे इंसान से। उन्होंने साड़ी सारी गल सुन के, मैंने याद है अच्छी तरह, मैं छोटा ही सगा, साडे जिहड़े वकील सीगे वो जलंधर तो सरदार सुरजीत सिंह सूद सीगे, बड़े एमिनेंट अकाली सी, बड़े एमिनेंट लॉयर सीगे। उन्होंने साडा केस लड़िया ते जस्टिस तिवातिया ने वो डिटेंशन क्वाश की। एक बार फिर सानू डिटेन किया गया तो जस्टिस ST बजाज सीगे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के, उन्होंने साडी डिटेंशन जिहड़ी क्वाश की, रद्द की, पर स्टेट ने जाके चैलेंज करता सुप्रीम कोर्ट नूं। फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट जाके उस जिहड़ी डिटेंशन सी क्वाश हुई। ये जद नूं सारा घटनाक्रम वापरदा तकरीबन 12 महीने की टेन्योर हुंदी, 12 महीने लंघ जाते हैं। जिहड़ा अज भी कह रहे हैं कि एडवाइजरी बोर्ड जा रहा उन्होंने मिलने वास्ते डिब्रूगढ़ जेल विच 3 रिटायर्ड जजिस का एक बोर्ड अपॉइंट करती है पंजाब सरकार। ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਿਖਿੱਧ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ 3 ਜੱਜ ਲੱਭ ਕੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, 99.9% ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ, 99.9% ਇਹ डिटेंशनस ਨੂੰ ਅਪਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਵਾ। मतलब कि ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਆ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਰਸਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰਵੈਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸੀ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਵਾਰ डिटेन किया गया 1982, 83, 84, 85, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ रूल ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਲੀੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ NSA ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, डिटेन ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਰਵੈਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਰਸਤ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਐਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਬਸਲੀਟ ਡ੍ਰੈਕੋਨੀਅਨ ਬਲੈਕ ਲਾਅ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਟਾਡਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟਾਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੰਨਾ ਕੰਡੈਮ ਹੋਇਆ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈਪਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BJP ਨੇ ਆਣ ਕੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਡਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਯੋਆਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯੋਆਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਕਿਉਂ ਲੜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਲਾਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਕਿ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਾਅ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੀਸਾ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ, MISA। ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਮੀਸਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਘੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਹਾਊਂਡ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਗੈਰਤਮੰਦ ਇਨਸਾਨ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਭੇਜ ਕੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਦੇ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ,
ਜਾਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਿ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਡਿਟੇਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾ ਕੇ ਧਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਮ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ? ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੰਟਰੂਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਕੋ ਵੋਟ ਦੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹਮਸੇ ਹੀ ਕਰਵਾਨੇ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਤੇ ਅਖਲਾਕੀ ਤੇ ਅਣਖੀਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਲਾਲਾ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਪਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਤਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਹੱਦ ਟੱਪਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ, ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰ ਟਾਈਪ, ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀਗਾ? ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲੈਕ ਲਾਅਸ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਫੇਅਰਨੈਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡੈਪਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਦੀ NSA ਦਾ ਚਲੋ ਕੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਸ NSA ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ NSA ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿੱਦਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੱਦਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਔਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ? ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਲਫ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਪਹੁੰਚਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਐ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਆਈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਚਿਹਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ NSA ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਯੂਆਪਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੋਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਕ ਕੇ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਸੀਂ ਟੰਗਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਤੰਗੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਜਨਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ IPC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ 100% ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ MP ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ? 153 ਏ ਜਿਹੜਾ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਏਡੀਆਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪਤਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮਤਲਬ ਆਫਟਰ ਆਲ ਇੰਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰੇ। ਇਹ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਸਿਰਫ NSA ਨਹੀਂ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਤਲੋਗਾਰਤ, ਕੋਈ ਦੰਗੇ, ਕੋਈ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ 18 ਮਾਰਚ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਕਤ ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕੈਟੇਗੋਰਿਕਲੀ, ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਸਵੇਰੇ 5-6 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ NSA ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਚੜੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਹੋਈ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਹੋਈ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 70, 80, 90% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੂੰਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਮਾਰੇ ਗਏ 5 ਫੌਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ 5 ਚੋਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਭੈੜੇ, ਉਗਰਵਾਦੀ ਨੇ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੇ।
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਟੂ ਸਮ ਐਕਸਟੈਂਟ SGPC ਵੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਸਭ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ NSA ਲਾਈ ਗਈ, 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਐਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਈ ਗਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, और ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ केजरीवाल ਦਾ 100% हाथ है। केजरीवाल ने आप कबूलिया कि ये जो ऑपरेशन हुआ है सारा पंजाब में, इसमें बीजेपी ने हमारी सपोर्ट की है। उन्हें धन्यवाद किया केंद्र की सरकार का, बीजेपी का, कि जिहड़ा तुसीं केंद्र दीयां फौजां भेजियां साडे कोल 20,000 आदमी, जिहड़ा रैपिड एक्शन फोर्स जिहड़ा भगवंत मान अमित शाह नूं मिल के स्पैशल इस सारे घटनाक्रम तो 1 महीना पहला उन्होंने मुलाकात करके 20,000 आदमी इत्थे लेके आए पंजाब दे विच। केजरीवाल ने आप कबूलिया नैशनल मीडिया